Shri J.B. Suthar sir, Deputy Director Horticulture, Publication 2, welcome Dr. J.M. Tuwar sir, Joint Director Horticulture, Baroda Division. I would request Dr. Smita Pillai, Deputy Director Horticulture, Anand, to welcome Shri R.R. Acharya sir, Main Vegetable Research Station, Research Scientist, Anand Agriculture University. I would request Shri H.B. Parekh Sahib, Deputy Director, Dahod, to welcome Dr. Dilip Makadia, Director, Phoenix Fresh and Frozen, Anand. Now I would request Shri Ashwin Patel sir, Deputy Director, Vadodara, to welcome Shri Nilesh Patel, Deputy Director, Panchmahal, with the floral bouquet. Now, after the welcome ceremony, we would like to start the session for today. Today, agriculture is no longer limited to only producing crops. Agriculture today means technology, quality, nutrition, innovation, and global markets. એક સમય હતો જ્યારે ખેડૂતો માત્ર ઉપજ વધારવા માટે જ વિચારતા હતા. પણ આજે પ્રશ્ન એ છે કે ઓછી જમીનમાં વધુ ઉત્પાદન કેવી રીતે મળે? ઉત્પાદનને દેશની સાથે વિદેશના બજારોમાં પણ આપણે કઈ રીતે પહોંચાડી શકાય? અને આવનારા બદલાતા હવામાન સાથે ખેતીને કઈ રીતે સુરક્ષિત રાખી શકાય? આ બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ આજે આપણા નિષ્ણાંતો આપણને આપશે. જેમ આગળ વધવા માટે સમય સાથે બદલાવવું પડે, એ જ રીતે જે ખેડૂત ટેકનોલોજી અપનાવે છે, નવી રીતો શીખે છે અને બજારના ભાવોને સમજે છે, એ જ આજે સફળ બને છે. તો આજના આ જ્ઞાનવર્ધક કાર્યક્રમને આપણે શરૂઆત કરીએ. To formally commence today's proceedings, I would like to invite Dr. J.M. Tuwar sir, Joint Director, Baroda Division, to deliver the welcome address and set the context for today's proceedings. Sir, kindly address the gathering. Good evening, Badane. Good evening, everyone. Respected scientists, distinguished speakers, officer from the Agriculture and Horticulture Department, representative from Academic Institute, progressive farmers, entrepreneurs, students, and esteemed guests and farmers. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to all you this technical session on future of vegetable cultivation, technology, nutrition, and market opportunity, organized under the Vibrant Gujarat Regional Conference, Central Gujarat at GSFC University, Vadodara. We know vegetable cultivation plays pivotal role in ensuring nutritional security, enhancing farmers' income, and creating employment opportunity in rural areas. Gujarat has emerged as one of the leading states in adopting innovative agriculture technology and promoting sustainable horticulture practices. Today's session has been designed to deliberate upon climate religion to vegetable production technology, good agriculture practices, protected cultivation, nutrition sensitive agriculture, and expanding market opportunity. I sincerely welcome Dr. R.R. Acharya, Sri Dilip Makadia, Mr. Nilesh Patel, our Honorable Director Horticulture, and distinguished guests for this valuable insight. I am confident that the deliberation during this session will provide practical knowledge, innovating ideas, strategic direction for strengthening the vegetable sector in Gujarat. With this word, I once again extend the heartily welcome to all dignitary, guests, and participants and wish the session great success. Thank you. Jai Hind, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you very much, sir, for your welcome address. Thank you. I would request you for the presentation of our department. In this contest, we have a little presentation. Okay. At a glance of our horticulture, we know 196 lakh hectare total geographical area. In this contents, our area is
32.57 lakh hectares. The status we saw in last 25 years, the area under horticulture cultivation is increased 142% and production has increased to 65%. The area under vegetable, it is mint, increased by 324% and production has increased 503%. The area under spices crop is increased 300% and production has increased 491%. The major sector is the vibrant is organized in middle Gujarat. So we deal with central Gujarat and the cluster area like vegetables crop in Anand, the cluster being cowpea, brinjal. In Kheda area, major crop is cooker beets, Banaskantha area of potato, Bhavnagar area of onion, and Sabarkantha, Gandhinagar, Surat area of okra. The main powerhouse of crop, we deal with potato. Main region is North Gujarat and Central Gujarat. The production come around 4.70 lakh metric ton and main opportunity is processing and export. Second crop is onion. Majority crop grown in Saurashtra region. The production come from onion is 26.40 lakh metric ton and the mean opportunity for dehydration. Third crop is tomato, mainly come from Central Gujarat. The production is 7.89 lakh metric ton and the opportunity for this crop is paste, ketchup and puree. Foremost crop is bitter gourd, is also come from Central Gujarat and the production is 0.80 lakh metric ton. Mainly it is opportunity is nutraceuticals. 5 major crop is okra bhindi. It's come from Central Gujarat and South Gujarat. The production is 8.32 lakh metric ton. Mainly the opportunity from fresh and frozen food export. If we talk about the Gujarat for national level, we stand Gujarat rank is 5th for production of fruit crop as well as vegetable crop is 5th stand. While the share of fruit crop we deal with 6.29% as area mean and for production is 7.42%. For particular crop wise we will think then first area in date palm, papaya, sapota, lemon, okra and fennel at national level. First in production if date palm, okra, fennel, ajma and cumin. Second in productivity onion and banana and pomegranate. We cultivating major commodity just like mango, sapota, papaya, kagdi lime, papaya, pomegranate, date palm. While cumin, fennel, isabgul, okra, onion and potato. For horticulture development in Gujarat, we are dealing in 3 aspects. For cluster development, hand holding support and end-to-end project, end-to-end approach. Still now we are developing the various infrastructure like 596 cold storage, 41 minimal processing unit, 1243 nurseries, 141 solar unit, 30 reefer van, 1024 on-farm onion storage, 83 ripening chamber, 40 tissue culture laboratory, 2762 on-farm pack house, 14 integrated pack house, and 3000 above greenhouse and net house structure, 869 grading sorting collection unit. Crop cluster આપણે જો ક્રોપ ક્લસ્ટર થોડાક ફાર્મર્સ પણ છે એટલે મને એવું સજેસ્ટ આવ્યું છે કે થોડું ગુજરાતીમાં પણ આપણે ટોક કરીએ. તો ઓલરેડી જો ગુજરાતની અંદર આપણે ક્રોપ ક્લસ્ટરની વાત કરીએ તો બનાના માટે આપણે ઓલરેડી આણંદ, ભરૂચ અને નર્મદાના પોકેટની અંદર બનાનાનો આખો ક્લસ્ટર છે. ડુંગળીની વાત કરીએ તો ભાવનગર અને અમરેલીની અંદર ડુંગળીનો ક્લસ્ટર છે. બટાકાની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીની અંદર છે. મોટાભાગના મસાલા પાકો છે એ રાજકોટ, મહેસાણા અને સુરેન્દ્રનગરમાં થાય છે. કમલમની વાત કરીએ તો કચ્છ અને જામનગર એ મેન એનો બેલ્ટ છે. જ્યારે ખારેકની વાત કરીએ તો કચ્છ અને બનાસકાંઠા અને પાટણ એની અંદર ઓલરેડી કમલમનું વાવેતર મોટાભાગે થતું હોય છે. હોર્ટિકલ્ચર નોલેજ સોસાયટી એ હોર્ટિકલ્ચરનો એક ભાગ છે. એના અંતર્ગત જે અમે એક્સટેન્શન એક્ટિવિટી કરે છે એનું એક અમે ચિતાર આપ્યો છે કે લગભગ અમે પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ 1.25 કરોડ સુધીના પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ અમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલા છે છેલ્લા 3 વર્ષની અંદર.
ઓન ફાર્મ ડેમોન્સ્ટ્રેશન 300+ અમે કરેલા છે. ફાર્મર ટ્રેનિંગ 50,000 ફાર્મર્સને આપેલી છે. રેસિડન્ટ ટ્રેનિંગ પણ અમે 5,000+ ફાર્મર્સને આપેલી છે. એક્સટેન્શન પ્રોગ્રામ 50+ કરેલા છે. સેમિનાર પણ કરેલા છે અને ટેકનિકલ ગાઈડન્સ પણ 70,000થી ઉપર વ્યક્તિઓને અમે આપેલી છે. આ બધું જે છે એ અમારો એક વર્ક નેજા હેઠળ થઈ રહ્યું છે, જે અમારા મેન 4 એક્ટિવિટી છે. સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ, જે સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ છે એમાં અમે જુદી જુદી ટેકનોલોજી ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરતા હોય છે, ખાસ કરીને પ્લગ નર્સરી, કેનોપી મેનેજમેન્ટ, પ્રિસિઝન ફાર્મિંગ, રિજુવિનેશન અને પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ. અને ખાસ કરીને જે અત્યારે અમારા એક્ઝિસ્ટિંગ સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ જે બનેલા છે એમાં વડોદરા, પર્ટિક્યુલરલી સાબરકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રાંતિજની જોડે આવેલું છે, એ શાકભાજી માટેનું સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ છે. તલાલાની અંદર અમે મેંગો માટેનું સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ બનાવેલું છે. કુકમામાં અમે ખારેક માટેનું સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ બનાવેલું છે. સુનસીમાં અમારું લીંબુ માટેનું સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ બનાવેલું છે. ચણવાઈની અંદર ફ્લાવર ક્રોપ અને મેંગો માટેનું અમારું એક્સલન્સ સેન્ટર બનેલું છે. ઈસરામામાં બનાના અને વેજીટેબલ્સનું અમારું સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ બનેલું છે. મજીવાડાની અંદર ફ્રૂટ અને વેજીટેબલ એ પોરબંદરની અંદર આવેલું છે. ખાંડીવાવ પંચમહાલની અંદર અમારું જે હાલોલ ખાતે છે એ ફ્રૂટ, વેજીટેબલ અને એરિડ રિજનના ક્રોપ માટેનું આવેલું છે. અને બીજા 9 સેન્ટરો અમારા ઓલરેડી અંદર કન્સ્ટ્રક્શન અંદર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના લેવલે છે, કે જે ઓલરેડી એક અમદાવાદ, ખેડા, જામનગર, ગાંધીનગર, અમરેલી, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, નર્મદા અને દાહોદ, આમ દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર એક સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ બનાવવાની જે સરકારની નેમ છે એ તરફ અમે અત્યારે આગળ વધી રહેલા છીએ. આ સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સની જે અમારી જુદી જુદી એક્ટિવિટી છે એ બાબતે આ એક પ્રેઝન્ટેશન છે આની અંદર. હવે ખાસ કરીને જે મેં 3 એરિયા કહ્યો છે કે ભાઈ હોર્ટિકલ્ચર ટેકનોલોજી એડોપ્શન, તેમાં કઈ કઈ ટેકનોલોજી અમે ખેડૂતો જોડે એડોપ્શન કરાવીએ છીએ, તો ખાસ કરીને ટિશ્યુ કલ્ચર લેબોરેટરી, હાઈટેક નર્સરી, વેજીટેબલ પ્લગ નર્સરી, ફિલ્ડ કવર, હાઈ ડેન્સિટી પ્લાન્ટેશન, પછી શાકભાજીના માંડવા માટેની જે ટ્રેલિજ મંડપની જે યોજના છે, મલ્ચિંગ અને હાઈ વેલ્યુ ક્રોપ અંદર પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશન, આ એક ટેકનોલોજી એડોપ્શન અમે સબસિડાઇઝ કરી અને ખેડૂતો જોડેથી એડોપ્શન કરાવીએ છીએ. બીજી ટેકનોલોજી છે રિજ્યુનેશન ઓફ ઓલ્ડ ઓર્ચાર્ડ, એટલે જે જૂના આંબા જે થઈ ગયા હોય, જૂની વાડી થઈ ગયું છે એનું નવનીકરણ કરવા માટેની આ એક ટેકનોલોજી અમારી જોડે છે, એ પણ અમે એડોપ્ટ કરાવીએ છીએ. પછી પ્રમોશન ઓફ હાઈટેક હોર્ટિકલ્ચર, એમાં કઈ રીતના ખારેકની આપણે કેર રાખવી જોઈએ એ બાબતે છે. બંચ કવર આપ જોઈ શકો છો, ફ્રૂટ કવર છે, હની બી કલ્ટિવેશન પણ કરાવીએ છીએ, ડ્રેગન ફ્રૂટ કલ્ટિવેશન, સ્ટ્રોબેરી વિથ મલ્ચિંગ અને ફિગ કલ્ટિવેશન, આ નવા એરિયાના ક્રોપ છે. ત્યારબાદ જે પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટની જે ટેકનોલોજી છે એમાં પ્રી કુલિંગ કોલ્ડ સ્ટોરેજ, સોર્ટિંગ ગ્રેડિંગ યુનિટ, ઇન્ટિગ્રેટેડ પેક હાઉસ, ઓનિયન સ્ટોરેજ, ટ્રેક્ટર, પોટેટો કમ્બાઇન હાર્વેસ્ટર, પ્રાઇમરી પ્રોસેસિંગ યુનિટ અને પ્રોસેસિંગ ઇક્વિપમેન્ટ, એ બાબતોમાં સહાયિત કરવામાં આવે છે ખેડૂતોને. હવે જે ઓલરેડી એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેશન છે એની અંદર ઓલરેડી આપણા જે મેજર ક્રોપ છે એ મેંગો, ચીકુ, દાડમ, શાકભાજી, ભીંડા, ડુંગળી અને બીજા અધર ક્રોપ, એમ કરીને આપણે લગભગ 2025-26ના તમને જે ડેટા આપેલા છે કે ભાઈ આટલું આપણે દર વખતે આટલું એક્સપોર્ટ કરી રહ્યા છીએ. ખાસ કરીને જે આ પ્રોગ્રામ છે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત, એ ઇન્વેસ્ટરને એટ્રેક્ટ કરવા માટેનો આ પ્રોજેક્ટ છે. તો ઓલરેડી આપણે કઈ રીતના ઇન્વેસ્ટર આની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ કરી શકે ભાઈ વેજીટેબલની અંદર, તો ઓલરેડી કોલ્ડ ચેન કેપેસિટી એક્સપાન્શન જો આપણે કરીએ, એટલે કે કોલ્ડ ચેન મેનેજમેન્ટ આપણે કરીએ અને કઈ રીતના કરવું એના માટેનું એક આ પ્રેઝન્ટેશન મેં બનાવેલું છે. તો ઇન્ક્રીઝ ધ નંબર ઓફ કોલ્ડ સ્ટોરેજ યુનિટ, અત્યારે જે એક્ઝિસ્ટિંગ છે એમાં 676થી 800 સુધીના આપણે જો વધારીએ તો આપણી કેપેસિટી જે 40.50 લાખ મેટ્રિક ટનથી વધીને 50 લાખ મેટ્રિક ટન થશે. તો પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ સ્ટોરેજ લાઈફ અને રિડ્યુસ ક્રોપ લોસ આપણે કરી શકીએ છીએ. એ રીતના પેક હાઉસ પણ આપણે જે આપણે બતાવેલા છે 2630થી માંડી અને 2893 સુધી આપણે લઈ જઈએ, તો પોટેટો ગ્રેડિંગ સોર્ટિંગ યુનિટ આપણે 413થી 454 સુધી આપણે વધારીએ તો પણ એમાં ઘણું બધું પ્રોડક્શન ક્વોલિટી અને આપણું જે માર્કેટ છે એ આપણે એક્સપાયર કરી શકીએ છીએ. ફાર્મર્સની ઇન્કમ ડબલ કરવા માટે મિનિમમ પ્રોસેસિંગ યુનિટની સંખ્યા પણ વધારવી જરૂરી છે. એ જ રીતના આપણા ઓનિયન સ્ટોરેજના પણ આપણે વધારવાની જરૂર છે. સાથે સાથે ક્લીન લોજિસ્ટિક અને ક્લીન એનર્જી યુઝ કરવા માટેની પણ આપણે જરૂરિયાત છે, તો એ પણ ઇન્વેસ્ટરને આની અંદર આપણને એટ્રેક્ટ કરી એવી છે. પછી ક્વોલિટી પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ અને પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશન માટે આપણે પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ માટે જુદી જુદી પ્લગ નર્સરી અથવા હાઈટેક નર્સરીનું જો વધારે નિર્માણ કરીએ તો પણ એ આપણે વધારે કેપેસિટી આપણે સારી ક્વોલિટીના પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ આપણે તૈયાર કરી શકીએ છીએ. સાથે સાથે અત્યારે લેબરનો જે પ્રોબ્લેમ છે, એટલે ફાર્મ મિકેનાઇઝેશન ઇક્વિપમેન્ટ, જે હાઈટેક ફાર્મ મિકેનાઇઝેશન ઇક્વિપમેન્ટ એ વધારે ખેડૂતો એડપ્ટ થઈ જાય એ માટેને પણ જો ઇન્વેસ્ટરના આપણે લાભિત કરવા હોય તો આપણે વધુ ફાર્મ મિકેનાઇઝેશન ઇક્વિપમેન્ટ આપણે યુઝ કરવાના થશે.
આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતથી ખેડૂતોને પણ શું ફાયદો થશે એની બાબત પણ મેં એક વણી છે આની અંદર. તો જેટલી પણ હાઈ યીલ્ડિંગ વેરાયટી છે એ તમે તૈયાર કરો તો પણ આપણું સારું ઉત્પાદન થાય છે. એટલે વધુ ખેડૂતો જો પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશનની અંદર થાય, સામાન્ય રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશન 3 થી 5 ટાઈમ વધારે શાકભાજીનું ઉત્પાદન આપણને આપતા હોય છે, બરાબર છે. એ જ રીતના જો તમે એક્ઝોટિક ક્રોપ કરો તો 5 થી 10 ટાઈમ હાયર ઇન્કમ આપણને મળે છે. એ જ રીતના લાર્જ વોટર સેવિંગ માટે તમારે ડ્રીપ ઇરિગેશન અથવા માઇક્રો ઇરિગેશન સિસ્ટમ અપનાવવી જરૂરી છે. તો એના લીધે પણ આપણે 40 થી 60% પાણીની બચત આપણે કરી શકતા હોય છે. લો ક્રોપ લોસીસ ફ્રોમ વેધર એન્ડ પેસ્ટ એને કંટ્રોલ કરવા માટે પણ આપણે પ્રોટેક્ટેડ સ્ટ્રક્ચરનો જો યુઝ કરીશું તો જે પણ રોગ જીવાત આવતી હશે એને પણ આપણે અટકાવી શકીએ. પછી બેટર ક્વોલિટી અને બેટર પ્રોડ્યુસ એટલે હાઈ ડેન્સિટી પ્લાન્ટેશનની અંદર ઓછા એરિયાની અંદર વધુ આપણે નંબર ઓફ પ્લાન્ટ પણ તૈયાર કરી શકીએ અને સારામાં સારું ઉત્પાદન લઈ શકીએ. તો એ પણ ખેડૂતો માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી રહેશે. સાથે વધુ આપણે 25 થી 30% જે પ્રોડક્શન લોસ આવતો હોય છે, પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ લોસ, એને કંટ્રોલ કરવા માટે ઇમ્પ્રૂવ સોર્ટિંગ, ગ્રેડિંગ, પેકિંગ અને એ રીતના જો આપણે ટેકનોલોજી અપનાવીએ તો એ પણ ખેડૂત માટે બહુ બેનિફિશિયલ રહેશે. સાથે ખેડૂતોને જે ભાવ નથી મળતા એટલે માર્કેટ અને એક્સપોર્ટ રેડી ફાર્મિંગ આપણે જો તૈયાર કરીએ એટલે એ રીતના ફાર્મર્સ અને ડાયરેક્ટ એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેશન થાય એ પ્રકારના પ્રોગ્રામ અમે હાથ ધરીએ છીએ. તો એ પણ ખેડૂતો માટે બહુ ફ્યુચરમાં ફાયદામંદ થશે. જે રીતના વાત કરી કે ભાઈ ઓલરેડી ખેડૂત સારું ઉત્પાદન કરશે, સારી ક્વોલિટીવાળું ગુણવત્તાવાળું ઉત્પાદન કરશે તો એમની એક્સપોર્ટ પોટેન્શિયાલિટી પણ વધશે. અને અત્યારે જે મેં આગળ ડેટા બતાવ્યા એ ઓલરેડી ઘણી બધી એક્સપોર્ટ પોટેન્શિયાલિટી રહી છે. એટલે આ તબક્કે જે આજના જે વેજીટેબલ માટેનો જે આ સેમિનાર રાખેલો છે એમાં ખેડૂતો, એક્સપોર્ટર અને જે પણ પ્રમોટરો છે એમને આ મિડલ ગુજરાતના જે એરિયાની અંદર જેટલી પણ શાકભાજી થાય છે એ દરેક શાકભાજીનું જો આપણે એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેશન કરીએ, સારામાં સારી ટેકનોલોજી ખેડૂતો એડપ્ટ કરીએ છીએ અને એને સારી રીતના ભાવ આપીશું તો 100% આપણે આ સેમિનારનો ઉદ્દેશ આપણો સર થશે. થેન્ક યુ. આભાર. Thank you, sir, for briefing about the major crops of our state and positioning of Gujarat on national level and our assets and center of excellence of our department. મિત્રો, ગુજરાતમાં છેલ્લા થોડા વર્ષોમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ક્યારેક અચાનક ભારે વરસાદ, ક્યારેક લાંબો સૂકો સમય અને ક્યારેક અસહ્ય ગરમીનો અનુભવ થાય છે. આબોહવાની આ બદલાતી પરિસ્થિતિમાં ખેતી કરવી એ ખૂબ જ મોટી પડકાર બની રહી છે. આવી જ સમસ્યાઓનો ઉકેલો વિશે માર્ગદર્શન આપવા માટે આપણી વચ્ચે આજે એક જાણીતા નિષ્ણાંત ઉપસ્થિત છે. It is my privilege to invite Dr. R.R. Acharya, research scientist from Anand Agriculture University, to address a very important topic of climate resilient vegetable production, innovations for sustainable farming. A big round of applause for Dr. R.R. Acharya, sir. पीडीएफ है ना सर, तो इसमें चेंजेस नहीं होगा और आप नेक्स्ट कर सकेंगे इस तरह से. ठीक, ओके सर. નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો. ગુજરાતીમાં ચાલશે ને? ઓકે. આજની આપણી આ સભાના ચેરમેન માનનીય ડાયરેક્ટર ઓફ હોર્ટિકલ્ચર હરિસિંહ ચાવડા સાહેબ, મારા ક્લાસમેટ અને બેસ્ટ ફ્રેન્ડ માનનીય દિલીપભાઈ માકડિયા, માય કલીગ્સ નિલેશભાઈ પટેલ અને તુવેર સાહેબ અને આપ સૌ ખેડૂત મિત્રો. આપણે એવું ઓડિયન્સ ઘણું આપણું વધી ગયું છે, પાછળ ઘણા ઊભા બી છે. જો કોઈને પોલોઠી વાળીને બેસાતું હોય તો અહીંયા આવી જાય તોય ચાલે, ઊભું ના રહ્યું હોય. કોઈને ના ઓલામાં બેસી શકાય હોય, જે પોલોઠી વાળી શકે એવું હોય તો અહીંયા આવી જાઓ ઓલા સ્ટેજ ઉપર તો બેસી શકાય તમારે. ઓકે. સો આજે આપણે ખાસ તો આ જે લેક્ચર છે એ ક્લાઇમેટ, આપણું જે વાતાવરણ ચેન્જીસ થાય છે બધા, એ વાતાવરણ ચેન્જીસ થાય છે એની અંદર આપણે કયા સ્ટેજે છીએ અને આપણે આ જે એને આપણે કોપઅપ કરવું હોય એના માટે આપણે ભવિષ્યમાં શું કરી શકીએ એવું છીએ. આવી જાઓ, વાંધો નહીં, આવી જાઓ નહીં, અહીંયા બેસાય એવું છે. અહીં ખાલી બેસાય એવું છે, પલોઠીવાળા એવું હોય અહીંયા આવતા રહે, બેસો. તો આપણે જે કાંઈ નોર્મલ આપણે જે શાકભાજીની ખેતી કરીએ છીએ એમાં આપણે શાકભાજીની ખેતી શા માટે કરવી જોઈએ તો એકદમ શોર્ટમાં જો આપણે વાત કરી દઉં
તો શાકભાજીના પાકો છે એ ટૂંકા ગાળામાં આપણે એ શાકભાજીના પાકો આપણે એને આપણે વધારેમાં વધારે સામાન્ય રીતે જો આપણે દાખલો આપીએ તો કઠોળ વર્ગના જે પાકો છે કે ધાન્ય વર્ગના જે પાકો છે એની અંદર આપણે ઓછામાં ઓછો જો આપણે સમય લઈએ તો 4 થી 5 મહિના જેવો સમય જાય. જ્યારે શાકભાજીના પાકો છે એ આપણને કાકડીની વાત કરીએ તો 40 દિવસે ફૂલ આવી જાય, એટલે 1 થી 1.5 મહિનામાં આપણને એની વીણી ચાલુ થઈ જાય. એ રીતે વહેલી પાકતી છે અને વહેલા પૈસા આપણને શાકભાજીના પાકોમાં આપણને મળે છે. ઉત્પાદનમાં પણ આપણે શાકભાજીના પાકો છે એ જો કઠોળની અને આ ધાન્ય પાકોની સરખામણીઓ જોઈએ તો કઠોળમાં 1 ટનથી ધાન્ય પાકોની અંદર 5 ટન સુધી લઈ. આપણે જેમ જો ટ્રેનિંગ કરી હોય ને એ સારા હોય તો 6 થી 7 ટન સુધી વધારેમાં વધારે ધાન્ય પાકમાં આપણે જઈ શકીએ. એના બદલે જો આપણે શાકભાજીના પાકો કરીએ તો એની અંદર લસણ અને ચોળીથી ચાલુ કરીએ 10 ટનથી 100 ટન સુધી આપણે શાકભાજીના પાકો લઈ શકીએ છીએ. વધારે ઉત્પાદન આવે છે એટલે આપણને વધારે આવક થાય છે. અને ખાસ જો અગત્યનું હોય તો આપણે પોતાના ઘરના કુટુંબોને તો આપણે રોજગાર આપી શકીએ છીએ, પણ આજુબાજુ જે આપણા ફેમિલી મેમ્બર છે કે આપણી બાજુ જે પાડોશી છે એને પણ આપણે આ શાકભાજીના પાકોની ખેતીમાં આપણે રોજગાર આપી શકીએ છીએ. જો ખાવાની વાત કરીએ તો એક વ્યક્તિએ એક દિવસમાં 400 ગ્રામ શાકભાજી ખાવું પડે તો જ આપણો જે વૃદ્ધિ અને વિકાસ છે એ સારામાં સારી રીતે થઈ શકે. 400 ગ્રામ શાકભાજીમાં કેવું છે કે એવું નહીં કે ભાઈ ગમે એવા આપણે શાકભાજી ખાઈ લીધા. તો એકવાર એક બહેનોનું લેક્ચર હતું ને મેં વાત કરીને કે ભાઈ 400 ગ્રામ શાકભાજી ખાવું જોઈએ, તો કે સાહેબ અમે તો કે ખાઈએ છીએ. કે મેં તો કેવી રીતે ખાઓ? તો કે સાહેબ કિલો કોબી લાવ્યા હોય હું તમારા ભાઈ કે બે પૂરી કરી દઈએ કે ઘરે કે પણ શાકભાજી જે 400 ગ્રામ ખાવાનું છે એ 400 ગ્રામ શાકભાજીની અંદર 150 ગ્રામ પાંદડાવાળા શાકભાજી, તો જ આપણને એની અંદર જે કંઈ ન્યુટ્રિશન છે એની અંદર વિટામિન્સ છે, ફાઇબર્સ છે એ આપણને મળી જાય. હું તમે આપણે 150 ગ્રામ રોજ ખાવાનું છે પાંદડાવાળા. 150 ગ્રામ છે એ ફળવાળા શાકભાજી ખાવાના, બધા લીલા શાકભાજી આવી જાય. અને જે 100 ગ્રામ વધ્યા એ 100 ગ્રામ છે એ કઠોળવાળા શાકભાજી આપણે ખાવા જોઈએ. જો આપણે શાકભાજીના ઉત્પાદનની વાત કરીએ તો દુનિયામાં આપણે બીજા નંબરે આપણે એનું ઉત્પાદન છે. આજે ખાલી ઇન્ડિયા અને ચાઇનાનું ઉત્પાદન જો આપણે જોઈએ તો એ દુનિયાની અંદર 66% ઉત્પાદન આ 2 કન્ટ્રી કરે છે, પણ આની બેની વસ્તી પણ 50% છે. એટલે આગામી જે કંઈ આપણે જે કંઈ 100 કરોડ જેટલા 1000 કરોડ જેટલા આપણે વસ્તી છે દુનિયાની, એને જો ખવડાવવું છે તો શાકભાજી જ ખવડાવી શકશે. અને જો દુનિયાની વાત કરીએ તો તમે જોજો કે પોટેટો, ટોમેટો, ઓનિયન, કેબેજ અને બ્રિંજાલ આ 4-5 પાક છે, અડધો જે શાકભાજી છે દુનિયાની એ આ 5 પાક જ ખાલી પૂરી પાડે છે. ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો આ જે 7 પાક છે કે એની અંદર ખાસ કરીને ટમેટા, ઓનિયન, રીંગણ, ટોપિયોક આવી જાય, કેબેજ, કોલીફ્લાવર, ઓકરા, 7 જ પાક છે એ આખા ઇન્ડિયાની 50% શાકભાજી ઉત્પાદન થાય છે, એમાં 7 જ પાક આપણો સમાવેશ થઈ જાય. એટલે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે શાકભાજી. આપણે દુનિયામાં ભલે બીજા નંબર ઉત્પાદન કરતા હોઈએ, પણ ભીંડાની અંદર આપણે ઇન્ડિયા છે એ દુનિયાની અંદર 75% પોણો ભાગનું દુનિયાનું ભીંડાનું ઉત્પાદન આપણે ઇન્ડિયાની અંદર થાય છે. એની અંદર તમે જોજો કે ડ્રાસ્ટિકલી બહુ હાઈએસ્ટ છે. અને એની અંદર ગુજરાત છે એ આપણે આખા ઇન્ડિયાની અંદર જો વધારે ઉત્પાદન કરતું હોય તો ગુજરાતનો આપણો પહેલો નંબર આખા ઇન્ડિયાની અંદર આવે છે ઓકરાની અંદર. એ રીતે આપણે જો એરિયામાં વાત કરીએ તો આખા ઇન્ડિયાની અંદર આપણો 7મો નંબર છે એરિયામાં, પણ ઉત્પાદનમાં આપણે 6ઠ્ઠા નંબરેમાં આવીએ છીએ. આ 10 જિલ્લાઓ છે કે જે શાકભાજીની બહુ ઘનિષ્ઠ ખેતી કરે છે. એમાં આપણા મધ્ય ગુજરાતના આણંદ ને બરોડાની એ જિલ્લાઓ પણ એની અંદર આપણો સમાવેશ થઈ જાય છે કે જે ઘનિષ્ઠ એની શાકભાજીની ખેતી કરે છે. આની અંદર આપણે અત્યારે વધારે નહીં જઈએ કેમ કે આ થોડુંક આપણે ઓવર થશે આપણા ઓડિયન્સ પ્રમાણે. તો જ્યારે આપણે જો મિટિગેશનની અને એની જ્યારે વાત આવતી હોય તો આની અંદર વધારેની જે પણ એક બિલ્ડિંગ એપ્રોચીસ છે એની વાત કરી દઉં કે જો આપણે વાતાવરણને જો એની અંદર કોપઅપ કરવું હોય તો આ એક બ્રીડિંગ એપ્રોચીસ છે એ મેજર છે. અને બીજા એપ્રોચીસ છે અમારા નિલેશભાઈ સાહેબ પણ એ આપણને સમજાવશે. પ્રિસિઝન કલ્ટિવેશનથી લઈને એકદમ પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશન સુધીના બધા આયામો છે એ જો આયામોનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણે આ જે આપણું વાતાવરણના જે પરિબળો છે એની સાથે કોપઅપ આપણે કરી શકીશું. આ બધા ગ્રાફ્ટિંગની ટેકનોલોજી અત્યારે ખૂબ જ પ્રચલિત થવા માંડી છે. એનું કારણ એ છે કે જો ગ્રાફ્ટિંગ કરશો ને તો આપણે 19% જેટલી સલાઇન સોઇલ છે અને જે કંઈ જમીનજન્ય રોગો છે એની અંદર આ જો ગ્રાફ્ટિંગ કરશું
તો જ આપણે એની અંદર 70% સુધી આપણે એનું ઉત્પાદન આપણે એની અંદર વધારે આપણે આ બધા ગ્રાફ્ટિંગના રૂટસ્ટોક છે. પણ ગ્રાફ્ટિંગની મુખ્ય 3 મેથડો છે. આ જે છે એ હોલ ઇન્સર્શન મેથડ છે, વચ્ચોવચ્ચ એમાં કાણું પાડી અને એનું ગ્રાફ્ટિંગ થઈ શકે. એ રીતે કોટિલિડોન્સમાં સાઈડમાંથી એક ગ્રાફ્ટિંગ થઈ શકે. અને અત્યારે જે પોપ્યુલર છે એ આખી કાપી અને એની ઉપર આપણે જે આપણે ગ્રાફ્ટિંગમાં જોતી છે એ બીજી એની મેથડથી કરી શકીએ. અને અત્યારે અમારું આઈઆઈવીઆર સેન્ટર, આપણા ભારતનું જે મુખ્ય જે શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર છે એ આઈઆઈવીઆર વારાણસી કાશીમાં છે. અને ત્યાં આપણે આ રોબોટિક ગ્રાફ્ટિંગની મેથડ પણ આપણે મશીનો ત્યાં વસાવેલા છે. અને આપણે એને ગ્રાફ્ટિંગ નવસારી કેન્દ્ર ખાતે પણ આપણે આ મશીન વસાવેલું છે. ઇરિગેશન સિસ્ટમમાં ડ્રીપ ઇરિગેશન વિશે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ડ્રીપ ઇરિગેશન મેથડ જ એક એવી છે કે પર ડ્રોપ મોર ક્રોપમાંથી આપણે એની અંદર પ્રોડક્શન 30 થી 40% જેટલું પાણી બચાવી શકીએ છીએ અને 50% જેટલું આપણે એમાં ઉત્પાદન વધારે કરી શકીએ. અને ડ્રીપની સાથે જો મલ્ચિંગ કરવામાં આવે તો આપણે સોઇલ મોઇસ્ચર કન્ઝર્વેશન કરી શકાય છે. સોઇલની પ્રોપર્ટી પણ આપણે એની અંદર બચાવી શકાય છે. આ અલગ અલગ ડ્રીપના તમે જુઓ, પહેલાં આપણે પાણીની કેટલી તકલીફ હતી. એક જણો હોય તો આ રીતે પાણી ઉપર પહોંચાડતા હતા, 2 જણા હોય ત્યારે આ રીતે. અત્યારે તો જે ડ્રીપ સિસ્ટમ આવી ગઈ છે તો આપણે બહુ સારી રીતે આપણે એની અંદર એગ્રીકલ્ચરની કરી શકીએ છીએ. બાયોકેમિકલના આપણે અત્યારે નહીં જઈએ. આ બધા વાઇલ્ડ જીનોટાઇપ્સ છે. આ જો આ વાઇલ્ડ જીનોટાઇપ્સ જો ના હોત તો ભૂખમરો અને માણસની જો વચ્ચે કોઈ હોય ને, ભૂખમરો અને માણસની વચ્ચે કોઈ હોય તો આપણી પાસે આ જે ડાયવર્સિટી છે, આપણી પાસે આ જીન છે એ ભૂખમરા અને માણસની વચ્ચે ઊભું છે અને ભવિષ્યમાં આપણને ચિંતા કરવા દેશે નહીં. એ માટે જ અમારું આ જે મુખ્ય શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર છે એ કલેક્શન, મેન્ટેનન્સ અને એનું ઇવોલ્યુશન કરે, એનું યુટિલાઇઝેશન કરે છે. તમે આજે જો આ રીંગણના તમે ફોટા જોશો તો 60 ગ્રામથી લઈ અને 2.5 થી 3 કિલો સુધીના રીંગણ આપણી પાસે આમાં અલગ અલગ છે. ગોળ રીંગણમાં કલરમાં જુઓ તો વ્હાઇટ કલરથી લઈ અને એકદમ ડાર્ક પર્પલ સુધીના, ઘાટા કાળા સુધીના કલરના આપણી પાસે રીંગણો છે. એની અંદર બધા જ કલરના વચ્ચેના સેગમેન્ટો પણ છે. કિસ્કોલી ટાઈપ લો કે અલગ અલગ બધા આપણી પાસે રીંગણ છે. બહારથી એટલા અલગ દેખાય છે, અંદરથી પણ એટલા એ કોઈક રોગથી પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે, કોઈક ક્લાઇમેટિક રેઝિસ્ટન્સ સાથે, કોઈક લો ટેમ્પરેચરમાં સારો રિસ્પોન્સ આપે, કોઈક હાઈ ટેમ્પરેચરમાં, કોઈ લો મોઇસ્ચરમાં સારો રિસ્પોન્સ આપે. એટલું જ નહીં પણ એની અંદર ન્યુટ્રિશનલ કેપેસિટી પણ અલગ અલગ છે. બધા રીંગણ ખવાય નહીં. અમુક કહે ને કે ભાઈ અમારી પાસે કાંટાવાળા છે, કાંટા વગરના. પણ એવું નહીં કે ભાઈ કાંટાવાળા રીંગણ આવી ગયા એટલે ખાઈ લેવા. એટલા બધા ઝેરી હોય તો એ રીંગણ ક્યારેક ખવાય બી નહીં. એટલે એવું નથી કે ભાઈ કાંટાવાળા વાઇલ્ડ ટાઈપ છે એટલે મીઠા ને સારા. જે આપણને માફક આ બધા નાઇટશેડ ક્રોપ કહેવાય. જે લોકોને એલર્જી હોય એને કાંટાવાળા રીંગણ ખાવા જોઈએ નહીં. એટલે આ એક ખાસ તમને વાત કરી દઉં. આપણી પાસે બધા જ પ્રકારના છે. આ ગોળ રીંગણની અંદર છે. એ રીતે લાંબા રીંગણમાં પણ જુઓ, આપણી પાસે 6 સેન્ટીમીટરથી લઈને 2 ફૂટ સુધીનું રીંગણ. આ જે તમને એક રીંગણ દેખાય છે એ આ રીંગણ છે આવડું, આ જે લાંબુ આ રીંગણ છે, આ લાંબુ રીંગણ એ 2 ફૂટ સુધીનું રીંગણ છે. તો એ રીતે આપણી પાસે બધા એની અંદર પણ બધા કલર અને વેરિએશન આપણે મેન્ટેનન્સ કરેલા છે. પણ આ મેન્ટેનન્સ છે એની સાથે આપણે આ જે રીંગણો છે એ ક્લસ્ટરિંગ રીંગણ કહેવાય. ઝુમખામાં 3 રીંગણથી લઈને 20 રીંગણ સુધીના ઝુમખાની અંદર આપણે રીંગણનું તારે મેન્ટેનન્સ આપણે આપણા મુખ્ય શાકભાજી સંશોધન કરીએ છીએ. એમાં પણ અલગ અલગ કલર અને બધા જ વેરિએશન આપણી પાસે છે. આ બધી એક વેરિએબિલિટીઝ છે. બ્રિંજલની તેલ લગાવ્યું હોય એવું તમને આ લાગે પણ એકચ્યુઅલી એનું લસ્ટર જ એવું છે. તો એ આ છે. તમે જો આ ક્લાઇમેટિક ચેન્જીસ આવે પણ છતાં એની બેરિંગ કેવું છે. અમારી પાસે લગભગ 3500 જેટલા અલગ અલગ જીનોટાઈપ છે. એમાંથી આ જે હાઈએસ્ટ બેરિંગવાળા ફોટાઓ આપણે હું અત્યારે દેખાડી રહ્યો છું. ખૂબ જ બેરિંગ ક્લાઇમેટની સાથે કોપઅપ કરવા માટે, ભલે ચેન્જિંગ ક્લાઇમેટિક દર વર્ષે થતું જ હોય છે છતાં પણ આપણે એને આ મેન્ટેનન્સ કરી અને આપણે એને કર્યા છે. આ તમે જો સફેદ રીંગણ અત્યારે જોશો, સફેદ રીંગણની અંદર ખૂબ જ બી હોય. એની અંદર બી છે એ પણ અમુક વખતે શરીરમાં ફાયદાકારક હોય છે. આ તમે જો આ જે ઉપર જે સફેદ રીંગણ છે આવડું, એની અંદર સફેદ ફૂલ છે. આ સફેદ રીંગણ છે એની અંદર પર્પલ કલરનું ફૂલ છે. એમ કાંટાવાળા હોય, કાંટા વગરના હોય, એવા બધા પણ આપણે એની અંદર સાચવી રાખ્યા છે. તમે બેરિંગ તમે જુઓ, આ બધી દેશી વેરાયટીઓ છે છતાં પણ આટલું એની અંદર આપણે બેરિંગ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. આ અમારી પ્રોમિસિંગ લાઈન છે. આપણે એની અંદર આ ભવિષ્યની અંદર આ પ્રકારની જાતો આપણે ખેડૂતોને વાવેતર માટે ભલામણ આપણે કરી શકીશું. અમારી પાસે જે કાંઈ આ જે રીંગણ પડ્યા એ લગભગ 3-3.5 કિલોનું એક રીંગણ થાય. અને બાજુમાં તમે જુઓ આ ક્લસ્ટરવાળું રીંગણ છે, 20 કરતાં વધારે એક જ સાથે બેસે
અને એની ખૂબી એ છે કે એકસાથે બધા સરખા થાય. નકર કેવું થાય, એક નાનું મોટું રીંગણ હોય તો તમારું ઉતારવામાં તો આખે આખું ક્લસ્ટર તૂટી જાય. આની અંદર આપણને એ પોસિબિલિટીઝ ઓછી છે. આ આપણા સીએમ સાહેબ અને મિનિસ્ટર સાહેબ પણ અને ઓનર ગવર્મેન્ટ સાહેબ આવ્યા હતા, પણ એ પણ એમણે જ્યારે આ રીંગણને જોયા ત્યારે એ પણ એમણે અમારે વેરિએશનનું ખૂબ જ એપ્રિશિએટ આપણને કરેલા હતા. એ જ રીતે આપણી પાસે દૂધી અને કાકડી અને ખાસ કરીને પમ્પકિનની અંદર પણ ખૂબ જ વેરિએશન છે. આ દૂધીમાં તમે જુઓ, આ ડ્રમ સેલ છે, અણીવાળા છે, ગોળ છે, બધા પ્રકારના છે. કડવી દૂધી હોય, કડવી કાકડી હોય, એ અમે શું કામ મેન્ટેન કરી છે કે ભાઈ આ જે વાતાવરણને કોપ અપ કરવો હોય, કોઈ એની અંદર રોગ જીવાતો આવતા હોય એની સાથે કરવા હોય, એને માટે આપણે આ અલગ અલગ બધા મેન્ટેનન્સ આપણે કરેલા છે. એ રીતે આ સ્પોન્જ ગાર્ડ અને રીચ ગાર્ડ એટલે દૂધી કલકા તુરિયાના પણ વેર છે. અને અધર કુકુરબીટ જુઓ, આ જે તમે સક્કરટેટી જોશો તો સફેદ ગર્ભવાળી સક્કરટેટી છે, આ લીલા ગર્ભવાળી છે, આ કેસરી ગર્ભવાળી છે. ઉપર સ્કિન કલર પણ અલગ છે. આ જે કાકડી તમને દેખાય ને 1 મહિનામાં વીણી ચાલુ કરી દે, પણ એનું ઉત્પાદન ઓછું આવે છે. અત્યારે અમે એની ઉપર ક્રોસ કરી અને વધારે ઉત્પાદન આવે એની અમે કોશિશ. અને આજે ઓછી ખેતી થાય છે એવા પણ જે કુકુરબીટ્સ ક્રોપ છે એને પણ આપણે અત્યારે મેન્ટેન આપણે કરી રહ્યા છીએ. ખાસ કરીને એક્ઝોટિક વેજીટેબલ્સ, આ જે બાજુમાં જે પહેલા નંબર ઉપર છે બટરનટ સ્કોશ છે, અને આ આપણું દેશી કોળું. આની અંદર બીટા કેરોટીન હાઈ છે, એટલે આપણે એને ક્રોસ કરી અને એની સાથે એની વેરિએબિલિટીઝ નવી ક્રિએટ કરવાના પ્રયત્નો કર્યા છે, અને એમાં આપણે સક્સેસ પણ ગયા છે. એનું બહુ સફળતાપૂર્વક ડોમેસ્ટિકેશન આપણે આ એક્ઝોટિક વેજીટેબલનું આપણે ફિલ્ડ ઉપર કરી શકશું. આ એક અમે અખતરા કર્યો હતો ગલકા અને તુરિયાનો ક્રોસ કરવાનો. આ બાજુ છે એ ગલકા છે અને આ બાજુ છે એ તુરિયા છે. એનો ક્રોસ કરી અને એની અંદર તમે જોજો, આ સતપુતિયા એક આવે એ ઝુમખામાં લાગે. મોટાભાગે વેલાવાળા પાક છે એ ઝુમખામાં થાય નહીં, પણ આ જો તમે આ તુરિયા જેવા છે અમે ઝુમખામાં એની ઉપર સંશોધન ચાલી રહ્યું છે. અને આ તમે ગલકા ટાઈપ છે એ પણ ઝુમખામાં આપણે આવશે, જેથી કરીને આપણે એકસાથે આપણે એનું પિકિંગ આપણે કરી શકશું. આ ઇન્ડિયન બીનની અંદર વેરિએબિલિટી છે. મરચાંની વેરિએબિલિટીની અંદર તમને વાત કરું તો આ બાજુ જે મરચાં છે એકદમ લાઇટ કલરના છે, લાઇટ યલોથી પીળા કલરના મરચાં છે. આ જે મરચાં તમને દેખાય છે એ મરચાઓ છે એ એકદમ ઘાટા લીલા કલરના છે અને એકદમ તીખા. આ નીચે છે એ જાડા મરચાઓ છે, આ બાજુ છે એ પાતળા મરચાઓ છે, આ વચ્ચે છે એકદમ મોળા મરચાં, કાકડીની જેમ ખાઈ શકાય. મરચાંની અંદર કોઈ દી ક્લસ્ટર થાય નહીં. આ ડાર્ક ગ્રીન ક્લસ્ટર છે એકદમ તીખા. તમારે અડાઈ ગયો અને જો આમ કરીને આંખ બાજુ અડાઈ જાય, ખાલી મરચાંને બહારથી એડો નામ અડાઈ જાય તો પણ બળે એટલા તીખા મરચાં છે. પણ એની અંદર એના ઉપયોગો પણ અલગ અલગ હોય છે. આ લાઇટ ગ્રીનમાં ઝુમખા ટાઈપના પણ છે. જો તમને વેરિએબિલિટીની વાત કરું તો આ જે નાનું મરચું દેખાય ને 1 જ ગ્રામનું મરચું છે, 1 જ ગ્રામનું મરચુંથી આ જે મોટું મરચું છે 27 ગ્રામ સુધીના મરચાંની વેરિએબિલિટી આપણી પાસે અલગ અલગ છે. અને એમાં બધા જ અલગ અલગ સેફ્રોન કલરથી લઈ એકદમ કેસરી ટાઈપના કલરથી ડાર્ક રેડ સુધીના કલરના અલગ અલગ મરચાઓ છે. અને તમે જોશો કે આ જે કેપ્સિકમ છે એ દેશી કેપ્સિકમ છે. આ બધા જ મરચાઓ છે એ બધી દેશી વેરાયટીઓ છે. એમાં હાઇબ્રિડ પણ આપણે ડેવલપ આપણે કરી. અમે આપણે થોડા ટાઈમ આપણે આ રેડ કલરના ચીલી ઉપર પણ આપણે એમાં કામ ચાલુ કરેલ છે. આ મરચાં છે એકદમ કાકડી જેવા, એકદમ તમે જોયો ઓનરેબલ ગવર્નર સાહેબને આપણા મિનિસ્ટર ઓફ એગ્રીકલ્ચરે પણ આ મરચાઓ ચાખ્યા હતા, અને દે આર ઓલ્સો એપ્રિશિએટ અવર વેરિએબિલિટી વી આર મેન્ટેનિંગ. તમે આમાં જે માનો કે શક્કરિયાની કોઈ ખેતી કરે છે આપણામાંથી, શક્કરિયામાં જોતું હશો કે લગભગ ફૂલ ના આવે. જ્યારે બી એમાં ફૂલ જ્યારે બી આવ્યા, 1000 ઓફ ક્રોસ, હજારો ક્રોસ કરી અને એમાં આપણે આ બિયાર એનું બી લીધું હતું. બી જનરલી થાય નહીં. બી થયા પછી અમારી પાસે શું પ્રોબ્લેમ આવ્યો, એનો ઉગાવો નહોતો થતો. પછી 98% HCl સાહેબ, ચાવડા સાહેબ, 98% HCl આમ નાખ્યું હોય તો નીચેથી નીકળી જાય એટલું સાંદ્ર એસિડમાં અડધો કલાક આ બી બોલ્યા ત્યારે એનું જર્મિનેશન થયેલું. અને યુ કેન સી ધ અમે કેટલી બધી વેરિએબિલિટીઝ મળી હતી. તમે આ જો પાંદડાની અંદર પણ આટલી બધી વેરિએબિલિટી છે, આની અંદર જે આ ફ્રૂટ છે એમાં પણ આટલી બધી વેરિએબિલિટી છે. અને એની પર સ્કિન કલર છે પણ સફેદથી લઈને પર્પલ કલર, અને ખાલી એનો ફ્લેશ કલર તમે જોશો તો વ્હાઇટથી લઈ અને ક્રીમ કલર સેફ્રોનથી આપણી પાસે એકદમ પર્પલ કલર સુધીના આપણી પાસે શક્કરિયા અલગ અલગ પ્રકારના આપણે મેન્ટેન કરેલા છે. અને ક્લાઇમેટ રેઝિસ્ટન્સ, આવો જ્યારે વરસાદ ખેંચાય, પાછળ વરસાદ ઓછો પડે ત્યારે ઓછા વરસાદે જો વધારેમાં વધારે ઓછા પાણીમાં થઈ શકે એવું હોય તો એ શક્કરિયા છે એ સારામાં સારો ક્રોપ છે. આ આપણે જે કંઈ ક્લાઇમેટ રેઝિલન્સ વેરાયટીઝ આપણે એક બહાર પાડેલી એના ગુજરાતી ઇંગ્લિશ પેપરની અંદર પણ આપેલા હતા. સાહેબ હું ખાલી 10 જ મિનિટ હવે લઈ લઈશ, થોડું મારા વેરાયટીઝ માટે કહી દઉં કે આપણે આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાંથી
મરચાના દરેક સેગમેન્ટમાં બે વેરાયટી આપી છે. એ ડાર્ક ગ્રીન પણ છે અને લાઇટ ગ્રીન કલરની છે. મોળી છે, આ જે બે વેરાયટી છે આ છેડા ઉપરની બિલકુલ મોળી. આ જે આણંદ તેજ લખેલું છે, આ જે અત્યારે જે આ કર્સર ફરે છે એ આણંદ તેજ છે, એ એકદમ કોકડવાથી રેઝિસ્ટન્સ છે. એની અંદર અમે જીન છે, રેઝિસ્ટન્સ જીન એ પણ શોધ્યો છે અને આ કોકડવાથી ખૂબ જ રેઝિસ્ટન્સી ધરાવે છે. આ છેલ્લી છે આણંદ અગ્નિ છે, એ એકદમ ડાર્ક ગ્રીન કલરની છે અને એ એકદમ એક્સપોર્ટમાં અત્યારે ખૂબ જ ડિમાન્ડેબલ છે. ખૂબ જ તીખી મરચી છે એ, અને એ થાય. અને એની સામે આ જે આણંદ સૌમ્ય લખ્યું એ મોટું મરચું થાય ને એકદમ કાંકડીની જેમ ખાઈ શકાય એવું મોડું મરચું છે. પ્રાઇવેટ સાથે આપણે કોમ્પિટ કરવા માટે હાઇબ્રિડ વેરાયટીઓ પણ આપી છે. ગુજરાતમાં ફર્સ્ટ આપણે CGMS બેઝ ઉપર હાઇબ્રિડ આપી હતી અને આ થોડો એની કરતાં થોડીક લાંબી છે. આણંદ સૂર્યા એ પણ હાઇબ્રિડ વેરાયટી છે અને એનું બી પણ આપણે ખેડૂતોને આપણે પૂરું પાડીએ છીએ. રીંગણમાં પણ 12 ગામે બોલી બદલાય એમ થોડા તમે અંતર જાઓ એટલે એની પસંદગી બદલાઈ જાય. મધ્ય ગુજરાતમાં તમે જો આપણે પસંદ કરીએ તો આણંદ ડોલીના ખેડૂતોને મળે 20 રૂપિયા વધારે મળે. આ આણંદ ડોલી ટાઈપ છે. પણ તમે કપડવંજ એરિયા છે કે જામનગર એરિયા છે એને લાંબા રીંગણ ચાલે. એ રીતે સૌરાષ્ટ્રમાં છે ત્યારે આપણે આ ગ્રીન કલરના રીંગણો વધારે ચાલે. એ લોકો ઓળો બનાવીને ખાય. આ જે આણંદ રાજ છે એ પણ એની અંદર ઓળો બનાવીને થાય. જો તમે નાના ઉતારી લો તો 25 થી 40 જેટલા એક છોડોમાંથી ઉતરે અને મોટા ઉતારીએ તો 12 થી 15 જેટલા આપણને એમાંથી મળે. આ જે છેલ્લા આ છે GOB2 એ પિંક કલરના રીંગણ છે. આ લાસ્ટ ટાઈમ અમે આપણે આ બહાર પાડવા જઈ રહ્યા છીએ. એનું નોટિફિકેશન આવી જશે. આણંદ સમૂહ એકદમ ક્લસ્ટરમાં થાય, ભરેલા રીંગણા બનાવ હોય ત્યારે આ વેરાયટી આપણે એની અંદર આપણે એનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીશું. ટમેટાની અંદર આ બધી જ વેરાયટી દેશી છે. અત્યારે જે આપણે સ્ક્રીન ઉપર જુઓ છો આ બધી જ દેશી વેરાયટી છે. આ પહેલા નંબરની GT2 છે, હાઈ લાઇકોપિન કન્ટેન્ટ. આપણને ખબર પડે ને કે ભાઈ નળીઓ બ્લોક થઈ ગઈ તો એની અંદર જો એન્ટીઓક્સિડન્ટથી ખાઈએ તો એ કોલેસ્ટ્રોલને એ એન્ટીઓક્સિડન્ટની જરૂર પડે. લાઇકોપિન કન્ટેન્ટ આની અંદર ખૂબ સરસ છે. આ GAT5 છે, તમે જુઓ તો બધી દેશી વેરાયટી. અત્યારે આપણે બજારમાં મળે પ્લાસ્ટિકના મરચાં ટમેટા લાગે, એમ કેમ પ્લાસ્ટિક ચાવતા હોય ને એવું લાગે. બહાર મૂકી રાખો તો 10 દિવસ બગડે નહીં. પણ આ જે છે એ આપણી દેશી વેરાયટી છે, ખાટા મીઠો સ્વાદ છે. આ એ રીતે ઓબલોંગમાં આણંદ રોમા છે એ પણ દેશી વેરાયટી પણ એની ઓબલોંગ શેપ છે. એ રીતે આ ચેરી ટોમેટો છે, એ ચેરી ટોમેટોની અંદર પણ આપણી પાસે 3 વેરાયટીઓ છે. આ લાલ છે, આવડી આ પીળા કલરની છે. આ જોજો આ છે ને ન્યુટ્રિશન કેપ્સ્યુલ કહેવાય. એની અંદર ખૂબ જ પ્રમાણમાં ન્યુટ્રિશનલ છે. અને અત્યારે તમે જોજો મોટા બધા લગ્નો હોય એની અંદર આ એક્ઝોટિક ડીશો હોય એની અંદર અત્યારે આપણે આ પણ આનો ક્યારે વજન આવશે? ટમેટા કેટલા ઉત્પાદન થાય 1 હેક્ટરમાં? 40 ટન. 4 વીઘાની અંદર 40 ટન થાય. આ છે એ 15 ટન થાય. 3 ગણા ભાવ જ્યારે આના મળવાના ચાલુ થશે એટલે આપણે ખેતી હવે ભવિષ્યમાં 2-4 વર્ષ પછી આની ડિમાન્ડ આપણે આવવાની જ છે. પણ આની અંદર વીણી પણ મોંઘી પડે છે. પણ જ્યારે 3 ગણા ભાવ મળવાના ત્યારે અત્યારે એક્ઝોટિક ડીશો તમે જોજો સારા લગ્ન હોય એની અંદર આપણે આ કોમનલી આપણે એની અંદર વપરાય છે. ભીંડાની આપણે ખેતી ગુજરાતમાં 1 નંબર છે ઇન્ડિયાની અંદર. આપણે એક આ લાંબી વેરાયટી છે અને આ છે ટૂંકી વેરાયટી, એકદમ ઠીંગણી વેરાયટી અનામિકા છે એ. એકદમ નાની ઇન્ટરનોડ છે, ડાર્ક કલરનું એની અંદર ફ્રૂટ આવે છે અને થોડું મોડું થઈ જાય ઉતારવાનું તો પણ એમાં બી દેખાય નહીં. એ પ્રકારની આ વેરાયટી છે. ખૂબ જ સારી વેરાયટી છે. 600 રૂપિયાનું કિલો અમે આપણે અહીંયા આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં અત્યારે આપણે એને આપીએ છીએ. આ એક હાઇબ્રિડ વેરાયટીઝ છે. તમે અત્યારે જોજો અત્યારે પ્રાઇવેટ કંપનીની હાઇબ્રિડ 6 થી 7 હજાર રૂપિયામાં કિલો આવે છે. અમે અત્યારે આ 3000 રૂપિયામાં કિલો આપીએ છીએ. એટલી બધી સરસ હાઇબ્રિડ છે આ કે હું જ્યારે અત્યારે અમારી પાસે એની બિલને અમે હમણાં 3 ટન કર્યું હતું, બધું બી અત્યારે વેચાઈ ગયું છે. પણ આ વેરાયટી છે એ એકદમ 3000માં અમે કિલો ખેડૂતોને આપણે આ બી આપીએ છીએ. ખૂબ જ સારી હાઇબ્રિડ છે. એનું પણ તમે જુઓ આટલી મોટી સિંગ થાય ત્યાં સુધી બી દેખાતું નથી. આ બધી અલગ અલગ વેલાવાળા પાકોની જાતો છે. હવે હું ફટાફટ થોડું પૂરું કરી દઉં. આ મૃદુલા વેરાયટીઝ છે, અમારી ગલકાની વેરાયટીઝ છે. એ રીતે કઠોળ વર્ગની અંદર પણ આપણે આ 4 વેરાયટીઓ અલગ અલગ પાકમાં આપેલી છે. એ રીતે અંદર અમે આ ડુંગળીની વેરાયટી, ભાજીની વેરાયટી પણ આપણે અલગ અલગ રીતે આપી છે. આ કન્ક્લુઝનમાં આપણે અત્યારે બહુ એમાં નહીં લેવલમાં જઈએ, નકર આ એક જે આ ક્લાઇમેટ રેઝિલન્સનો જે ક્રોપ હતો એના કન્ક્લુઝન માટે આપણે આ તૈયારી કરી હતી. પણ એ થોડું આપણે વધારે પડતું થશે એટલે એને હું અત્યારે બહુ ખાસ ડિસ્ક્રાઇબ નથી કરતો. પણ વેરાયટીઝ છે એ વેરાયટીઝ જો હશે સારી તો એને આપણે ક્લાઇમેટ રેઝિલન્સ માટે જે બદલતા વાતાવરણ છે, અત્યારે તમે જુઓ ને 12 માસ તમે શા માટે આપણે 12 માસ કેબેજ વાવી શકીએ છીએ? કેમ કે વેરાયટલ ડિફરન્સીસ છે. અમુક ઉનાળામાં થશે, અમુક ગરમીની અંદર પણ સારો રિસ્પોન્સ આપશે, અમુક એ રીતે વેલાવાળા પાક છે ઠંડીમાં ના થાય
પણ અમુક વેલાવાળા પાકો છે ઠંડીમાં આપી શકશે. એટલે આ રેઝિલન્સ વેરાયટી, ગ્રાફ્ટિંગ ટેકનોલોજી એન્ડ પ્રિસિઝન વોટર મેનેજમેન્ટ, ડ્રીપ ઇરિગેશન અને બાયોટેકનોલોજીકલ ટૂલ્સ, ક્રિસ્પર કાસ છે એનાથી આપણે એને ચેન્જીસ કરી શકાય છે. એ GMO ક્રોપ કહેવાય નહીં. તો આ રીતે અમે આટલી જે કંઈ કરીએ છીએ, આપ સૌએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ ધન્યવાદ, આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. શાકભાજી પાકોની ખેતીના મહત્વને ઉદ્દેશવા બદલ અને શાકભાજી પાકોમાં વેરિયેબિલિટીને ખાસ કરીને સમજાવવા માટે સાહેબ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, ઉપજ સારી થાય એ તો જરૂરી છે જ, પણ યોગ્ય ભાવ પણ મળે એ પણ ખૂબ જ મહત્વનું છે. આજના સમયમાં ગુણવત્તા, પેકિંગ, ફૂડ સેફ્ટી અને એક્સપોર્ટ સ્ટેન્ડર્ડ્સ એ પણ ખૂબ જ મહત્વના બની ગયા છે. To guide us on this important subject, it is my pleasure to invite Shri Dilip Makadia, Director of Phoenix Fresh and Frozen, to share his experience on good agricultural practices for quality assurance in export-oriented vegetables. Sir, I request you to kindly address the gathering. સ્પીકર આપને ત્યાં આપી દો સર. ના ના હું અહીંથી બોલું એ જ સારું પડશે. તો અહીંથી કઈ રીતે અહીંયા સર આ છે ને ડાઉન. હા. યસ. આગળ ફર્સ્ટ લઈ લો ને ફર્સ્ટ. આ તો નીચે આનાથી છે. આગળ છે સર ફર્સ્ટ. હા છે ને, એ તો જો જવા દો, એ તો એકદમ પાછળ હતો જવાબ. સર સર પીપીટી લઈ લો એવું. હા. જસ્ટ અ સેકન્ડ. આગળ વધવા માટે આ જ છે ને? યસ સર. હા. હા યસ. હા. હા. ઓકે સર. હમ. થઈ જશે. ઓકે સર. ચાલશે. બનાવો. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સ બરોડા GSFC. આજના કોન્ફરન્સના ડાયસ પર બેઠેલા ડાયરેક્ટર હોર્ટિકલ્ચર ચાવડા સાહેબ, JDA તુવર સાહેબ, રિસર્ચ સાયન્ટિસ્ટ RR આચાર્ય સાહેબ, જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી મિસ્ટર પટેલ ગોધરા દાહોદ, ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર આણંદ સ્મિતા પિલ્લઈ. આજનો જે વિષય છે ગુડ એગ્રીકલ્ચરલ પ્રેક્ટિસિસ. ગુડ એગ્રીકલ્ચરલ પ્રેક્ટિસિસ શા માટે અને શેના માટે? તો એનો એક અને એક માત્ર હેતુ કે સારી ખેતી પદ્ધતિ કરવાથી જે ઉત્પાદિત, ખાસ કરીને એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ વેજીટેબલ કે જે આપણે એક્સપોર્ટ કરવાના વેજીટેબલ, એનું કઈ રીતે સારું પ્રોડક્શન કરવું, ક્વોલિટેટિવ કેમ કરવું, એના ફૂલ જે પાર્ટ છે એને ત્રણમાં આપણે ડિવાઈડ કરી શકીએ. ફાર્મ લેવલ, ફેક્ટરી લેવલ અને ફેક્ટરી ટુ ફોરેન એક્સપોર્ટ. ફાર્મ લેવલની જે વાત છે એમાં જે પણ આપણે વેજીટેબલ કરીએ છીએ એમાંથી ખાસ તો જે વેજીટેબલ, દાખલા તરીકે આપણે ઓનિયન કરીએ, પોટેટો કરીએ, તો એનું સિલેક્શન વેરાયટીનું, અને એ સિલેક્શનનું વેરાયટી છે એ આપણી પાસે ખૂબ આપણા જે બધા એગ્રીકલ્ચર કોલેજો છે ત્યાંથી મળી રહેતું હોય છે. એની સાથે સાથે એ બધું સિલેક્ટ કર્યા પછી એનું જે ટાઈમિંગ છે, ટાઈમિંગ ઓફ ધ શોઈંગ, એ શોઈંગ કર્યા પછી એનું જે સ્પેસિંગ હોય છે એ બધા સાથે સાથે નક્કી કરવાના હોય છે. એની સાથે સાથે એ બધા જે લેવલો છે એની ક્રોપિંગ પેટર્ન, એમાં પણ ઘણી વખત તો મિક્સ ક્રોપિંગ પણ કરી શકાય. અને એ કર્યા પછી એનું જે ઇરિગેશન છે, તો ઇરિગેશન ઘણી વખત ફ્લડ ઇરિગેશન કરવું, ડ્રીપ ઇરિગેશન કરવું કે સ્પ્રિંકલર કરવું. તો નોર્મલી એક અભ્યાસ એવો છે કે ફ્લડ ઇરિગેશન કરતાં કોઈ પણ બીજી જે ઓપ્શન છે ડ્રીપ ઇરિગેશન કે એડવાઇઝેબલ હોય છે. એ આ ખેડૂતો માટે બહુ નાની નાની વસ્તુ હોય છે. ખેડૂતો જનરલી એવું વિચારી લે છે કે અમે આ સિસ્ટમથી ટેવાયેલા હોય છે. એ ટેવાયેલા હતા, પણ અત્યારની જે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી છે એને પણ એડપ્ટ કરવી જોઈએ. એવું ખૂબ રિસર્ચ થયા પછીની આ બધી વાતો છે. એ જ રીતે આપણે નોર્મલી આ બધા ક્રોપિંગ જે વાવ્યા પછી એમાં જે પેસ્ટિસાઇડ અને ફર્ટિલાઇઝર ઉપયોગ કરીએ છીએ એની જે ડોઝીસ છે ને, માત્રા, એ રેકમેન્ડેડ ડોઝ કરતાં ખૂબ વધારે વાપરીએ છીએ. દરેક ખેડૂતને એવું જ હોય છે કે હું જે કરું છું એ બરોબર છે. ના, એવું હોતું નથી. આપણી જે પણ રિસર્ચ
એગ્રીકલ્ચર કોલેજો છે આણંદ, નવસારી, જુનાગઢ, દાંતીવાડા કે XYZ, એ લોકો ખૂબ સારું કરી રહ્યા છે. એટલે એ એક્સપર્ટની પણ ગાઈડલાઇન્સ લેવી જોઈએ, જેમાં આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક કે ના હું જે કરું છું એ સાચું છે એવું હોતું નથી. એ એટલા માટે કહું છું કે હું એઝ એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ, અમારું જે ફ્રોઝન ફૂડની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, તો અમારા જે બાયર્સ આવે એ લોકો પહેલામાં પહેલો પ્રશ્ન એવું કરે કે ઇન્ડિયાના શાકભાજીમાં કેમિકલનું પ્રમાણ ખૂબ હોય છે, દવાઓનું પણ પ્રમાણ ખૂબ હોય છે. તો એ જ્યારે બાયર્સને જે જોઈએ એ જ આપીએ તો જ આપણે વધારે ભાવ આવશે. તો આ બધી જે મેથડ છે કે રેકમેન્ડેશન છે એને આપણે ફોલો કરવું જોઈએ. એટલે ફાર્મ લેવલે આ જે બધી મેજર વસ્તુઓ છે. બીજું, ફાર્મ લેવલે જે આપણે હાર્વેસ્ટ કરીએ છીએ એ હાર્વેસ્ટિંગનો ટાઈમ, કોઈ પણ પેસ્ટિસાઇડનો ડોઝ ઉપયોગ કર્યા પછી એની એક સમય હોય છે સાહેબ, કે આટલા સમય પછી એની હાર્વેસ્ટિંગ કરવું, જેથી કરીને એમાં રેસિડ્યુ ઇફેક્ટ ન હોય. અમારી પાસે ભીંડાના ખૂબ બાયર્સ છે. આખા ભારતમાં, વર્લ્ડમાં ભારત હાઈએસ્ટ ઓકરા મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોડક્શન કરે છે. ગુજરાત એમાં હાઈએસ્ટ છે. તો એમાં રેસિડ્યુ ફ્રી ભીંડાની ખૂબ ડિમાન્ડ હોય છે સાહેબ, યુરોપમાં, અમેરિકામાં, અને એના સર્ટિફિકેશન પણ એટલા જ અગત્યના હોય છે. એ સર્ટિફિકેશનને જો ફોલો કરીએ તો જ એ બાયર્સ લેશે. આ એક સ્ટેજ પૂરું થયું કે ફાર્મ લેવલ. એ ફાર્મ લેવલે પણ આપણી પાસે અત્યારે ગવર્મેન્ટ ગુજરાતની ઘણી બધી સબસિડીઓ છે, સ્ટોરેજની ફેસિલિટી ખાસ તો, પ્રી કુલિંગ ચેમ્બરો, એ જ રીતે એની સોર્ટિંગ ગ્રેડિંગ લાઈનો ખૂબ એટલે અનબિલિવેબલ છે, જે આપણને ખબર છે પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. એ જ રીતે એમાં પણ હવે સાહેબ સોલાર સ્ટોરેજ આવી ગયા છે. એમાં કદાચ ગવર્મેન્ટ કંઈક ને કંઈક કરવા જઈ રહી છે, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત અને ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. આ બધાના લાભ લેવા જોઈએ. એ પછીનું જે સ્ટેજ છે અમારું પ્રોસેસરનું આવે છે. અમે ખેડૂતોએ તમે પકવેલા સારા શાકભાજી જો આપો તો અમે એને સારું પ્રોસેસ કરીને અમે વેચીએ, નહીંતર અમારી પાસે તો એક નહીં તો બીજા ઓપ્શન હોય છે. આ બધા પછી અમારા ફેક્ટરીએ જે આવે ત્યારે અમે એને સારી રીતે બધું સોર્ટિંગ ગ્રેડિંગ કરતા હોય છે. એ બધું કર્યા પછી એના સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ, એના સર્ટિફિકેશન મુજબ પ્રોસેસ કરતા હોઈએ છીએ. આ જે બધા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ છે એમાં ગ્લોબલ જીએપી, ઇન્ટરનેશનલ ફાર્મ સર્ટિફિકેશન, સેકન્ડ HACCP, હેઝાર્ડ એનાલિસિસ એન્ડ ફૂડ સેફ્ટી, થર્ડ ISO 20000 ફૂડ સેફ્ટી મેનેજમેન્ટ, એ જ રીતે કોડેક્સ એલાઇનમેન્ટ, પછી SA 8000 સોશિયલ એકાઉન્ટેબિલિટી સ્ટાન્ડર્ડ. આપણને એ ખબર જ નથી કે સોશિયલ એકાઉન્ટેબિલિટી સ્ટાન્ડર્ડ હોય એ એવું હોય છે કે દાખલા તરીકે ખેતરમાં આપણા જે પણ લેબર કામ કરતા હોય એની પણ હેલ્થના સર્ટિફિકેશન, એનું આઈ ચેકિંગ, એ બધું હોય છે. એ સર્ટિફિકેટ અમારે ત્યાં આપવાના હોય છે. એ જ વસ્તુ અમારે ત્યાં ફેક્ટરી પર જે લેબર હોય છે એનું પણ હેલ્થનું બધું ચેકઅપ થતું હોય છે. આ નાની નાની વસ્તુઓ છે, પણ એ નાની નાની વસ્તુ ભેગી કરવાથી ખૂબ મોટું રિઝલ્ટ મળતું હોય છે. દાખલા તરીકે આજે જ આપણે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત હવે રિજિયોનલ કરી રહ્યા છીએ, તો એ કેટલા વર્ષો પહેલા ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતે જે આપણા અત્યારના માનનીય પ્રધાનમંત્રી સાહેબે કરેલું, અને અત્યારે આપણે હવે રિજિયોનલમાં કરવા માંડ્યા છે. એ રિજિયોનલ પણ આ અધિકારીઓ જે બધા બેઠા છે એમની ખૂબ મહેનતથી થઈ રહ્યું છે, જે આપણને ઇઝી લાગે છે. એ લોકો છેલ્લા 15 દિવસથી રાત દિવસ કામ કરી રહ્યા છે. એટલે આપણે પણ આ બધાને ખૂબ માન સન્માન અને આપવું જોઈએ, અને એમના નોલેજનો અને એમની પાસે જે સ્કીમો છે ને એનો લાભ લેવો જોઈએ, જે અમે પણ સાહેબ ઘણી જગ્યાએ લીધેલો છે. અમારી પાસે ફૂડ પ્રોસેસિંગમાં 3 ડિવિઝન છે. એક ફ્રોઝન ફૂડ છે, બીજું ટીનિંગ, ત્રીજું પોટેટો ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ ફ્રોઝન. એટલે દરેક ટાઈપના પાકનું હવે વેલ્યુએશન ખૂબ સારું થઈ રહ્યું છે. આની સાથે સાથે અમારી ફેક્ટરી પર આવે પછીના જે સર્ટિફિકેશન એ નોર્મલી અમે કરતા હોય છે. હવે લાસ્ટ ફેક્ટરીથી ડિસ્પેચ થાય પછી ફોરેન બાયર્સ સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી, દાખલા તરીકે અમારું ટેમ્પરેચર -18 ડિગ્રી જોઈએ તો ફેક્ટરીથી નીકળ્યા પછી અમેરિકા પહોંચતા 1.25 મહિનો થાય, કેનેડા પહોંચતા 1.5 મહિનો થાય. તો એ 1.5 મહિના સુધી માઇનસ ટેમ્પરેચર બાયર્સના ગોડાઉન સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી અમારી જવાબદારી હોય છે. એના પણ ડેટા લોગરો છે. એ ડેટા લોગરમાં તમે ડેટા જોઈ શકો, જેમ આપણા મોબાઈલમાં આપણી પાસે ડેટા હોય એ જ રીતે. એટલે આ બધી નાની નાની વસ્તુઓ ખૂબ અગત્યની હોય છે, જે આપણે આગળ આ બધી વેરાયટીઓ છે, ટોમેટો ને બ્રિંજલ ને, એ તો આપણે આચાર્ય સાહેબે કીધું. અમારા આ બધી જે જર્ની છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની, એમાં અમને
ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનો ખૂબ સપોર્ટ રહ્યો છે. હું મારી ભાષામાં એને પોલિટિકલ નહીં પણ મારો અનુભવ કહી છે, ડબલ એન્જિન સરકાર સપોર્ટ. એની પણ ખૂબ સબસિડીઓ હોય છે. MOFPIની સબસિડીઓ અમને જે તે સમયે ખૂબ મળી છે. એ જ રીતે ગુજરાત એગ્રોની, એ જ રીતે હોર્ટિકલ્ચર મિશનની, એટલે આ બધું મળતું હોય છે. આપમાંથી અહીંયા જે પણ ખેડૂતો હોય તો એમને એમના ખેતરે જે પણ વેજીટેબલ પાકે છે એની માટેની જે પણ સબસિડીઓ છે એ ખૂબ છે. એમાં પણ તમે તમારા પાકનું વેલ્યુ એડિશન કરી શકો. એ વેલ્યુ એટલે ગુડ પ્રેક્ટિસિસ જે છે એનાથી થઈ શકે. અને તમારા ભાવ શોર્ટિંગ ગ્રેડિંગ કરીને આપો તો સારા આવે, અને બાકીનું જે છે એ અલગ રીતે આપી દો. આ ગુડ એગ્રીકલ્ચર પ્રેક્ટિસિસ રિલેટેડ કોઈને પણ કંઈ હોય ક્વેશ્ચન તો આપ મને પૂછી શકો છો. આપણે 2 મિનિટ એની પણ વાત કરી લઈશું. કોઈને પણ ક્વેશ્ચન? ઇટ્સ ઓકે. થેન્ક યુ ઓલ. રેસિડ્યુ ફ્રી ફાર્મિંગ પ્રેક્ટિસીસની જરૂરિયાત અને એના મહત્ત્વને સમજાવવા બદલ માકડિયા સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે પ્રિસિશન ફાર્મિંગ અને રક્ષિત ખેતી ખૂબ મહત્ત્વના બન્યા છે. જે રીતે ડૉક્ટર દર્દીને યોગ્ય દવા યોગ્ય માત્રામાં આપે, એ જ રીતે પાકને પાણી, ખાતર અને પોષણ યોગ્ય સમય અને યોગ્ય માત્રામાં મળે, એ આજની આધુનિક ખેતીનું ભવિષ્ય છે. It's my immense pleasure to invite Shri Nileshbhai Patel, Deputy Director of Horticulture, Panchmahal District, to enlighten us on protected cultivation and precision vegetable production. આભાર રાધિકાબેન. આજની આ મધ્ય ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ સમિટના આજના કોન્ફરન્સ હોલના ચેરમેન શ્રી ડાયરેક્ટર હોર્ટિકલ્ચર શ્રી ચાવડા સાહેબ, અમારા ગુરુ એવા શ્રી આચાર્ય સાહેબ, દિલીપભાઈ સાહેબ, અમારા વિભાગના જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર શ્રી ડૉક્ટર JM તુવાર સાહેબ તથા સર્વ ખેડૂત મિત્રો. મિત્રો, ઘણા સમયથી બેઠા છો, કલાક જેવું થઈ ગયું આમ તો ચાલુ કરે, અને ખૂબ જમવાનું પીરસી દીધું આગળ સાહેબોએ. કારણ કે આપણે લર્નિંગનો એક એક્સપિરિયન્સ છે કે ભાઈ સ્કૂલમાં ભણતા ને તો એ 45-35 મિનિટનો પીરિયડ હોય, પછી પૂરો થઈ જાય આપણો. એટલે બ્રેઇન આપણું છે ને એક્સેપ્ટ ના કરે. થારી આખી જમાડી દીધી તમને આચાર્ય સાહેબે અને દિલીપભાઈ સાહેબે. એટલે અંદર બહુ જાય નહીં, પણ જમ્યા પછી જાય ને એ ખાલી મુખવાસ જાય, તો આપણે મુખવાસ જેટલું આપીશું. બરાબર? તો જાજી વાત ના કરતાં આપણે આગળ ચાલીએ કે ભાઈ પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશન. તો જો આપણે જોઈએ તો ટોટલ છેલ્લા 20 વર્ષનો સિનેરિયો જો ચેક કરીશું તો 20 વર્ષના સિનેરિયોમાં જે હોર્ટિકલ્ચર સેક્ટરની અંદર બાગાયતે જે ગ્રોથ કર્યો છે એ દરેક સેક્ટરમાં ખૂબ જ સારો ગ્રોથ કર્યો છે. અને એમાં નંબર 1 રેન્કિંગ જો આપણે જોઈએ બાગાયતમાં તો ડેટ પામ છે, પપૈયા છે, ફેનલ છે અને ઓકરા છે. તો આ 4 સેક્ટર એવા છે કે જેમાં આખા દેશમાં આપણે નંબર 1 પર છીએ. અને જેટલા પણ સીડ સ્પાઇસ છે, એટલે કે જીરું છે, વડિયારી છે, ઓનિયન છે અને બનાના છે, તો એમાં દેશમાં આપણે 2nd રેન્ક પર છીએ. બનાનાની વાત કરીએ તો વર્લ્ડમાં પાછા 1st રેન્ક પર છીએ, કારણ કે ટોટલ પ્રોડક્શનના 29% બનાના પ્રોડક્શન આપણું પોતાનું ઇન્ડિયાનું છે. અને ડોમેસ્ટિક યુઝ પણ આપણો એટલો છે કે એમાં પણ નંબર 1 છીએ. એટલે એક્સપોર્ટ પર્સન્ટેજ જો જોઈશું તો એ પણ નિગ્લિઝિબલ છે. પણ વી હેવ લોટ ઓફ સ્કોપ કે એમાં આપણે કંઈક કાઠું કાઢી શકીએ એવું છે. જે ફ્રૂટની વાત કરીએ તો 85.81 અત્યારે આપણે પહોંચી ચૂક્યા છીએ. અને વેજીટેબલની અંદર પણ આગળ આચાર્ય સાહેબે ચર્ચા કરી, અને એ જ રીતે સ્પાઇસમાં પણ આપણે ખૂબ સારો ગ્રોથ હાંસલ કર્યો જ છે. મિત્રો, ગ્લોબલી જ્યારે વાત કરીએ, આખા વર્લ્ડની વાત કરીએ તો જે પ્રિસિઝન ફાર્મિંગની અંદર શિફ્ટિંગ થઈ રહ્યું છે ક્રોપિંગ પેટર્નનું, તો દરેક દેશની પોતાની એક એગ્રો ક્લાઇમેટિક કન્ડિશન અલગ હોય છે. અને એ કન્ડિશનની અંદર સર્વાઈવલ માટે દરેક ખેડૂત મથતો હોય, ચાહે રશિયાનો હોય, યુરોપનો હોય કે ગુજરાતનો હોય. તો આપણે આપણી ક્લાઇમેટિકલ કન્ડિશન પ્રમાણે પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશનમાં કેવી રીતે શિફ્ટ થવું, મૂવ થવું અને કઈ ટેકનોલોજી અપનાવવી એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લગભગ
મોર દેન 55 કન્ટ્રીઝ પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશનની અંદર આગળ વધી ચૂકી છે. આપણે પણ છીએ એમાં, અને આપણો પણ સારો એવો શેર છે. માર્કેટ ઓપોર્ચ્યુનિટીની વાત કરીએ તો શા માટે પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશન? તો મિત્રો, ગ્લોબલાઇઝેશન, ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન, રોડ અને અધર ફેસિલિટીઝ આપણે જોઈએ તો ડે ટુ ડે લેન્ડ જે છે એ આપણી ધીરે ધીરે ઓછી થઈ ગઈ છે. દરરોજ કોઈ પણ નાનામાં નાની સિટી પકડીશું તો એનું એક્સપાન્શન ચાલુ જ છે કે ભાઈ ડેવલપર્સ છે, બિલ્ડર્સ છે, તો ધીરે 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 ખેતીની જમીન આપણી જે છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર જઈ રહી છે. આ કન્ડિશનની અંદર જો આવું ને આવું જ ચાલ્યા કરશે, કારણ કે હવે જો જોવા જઈએ તો વર્લ્ડનું લાર્જેસ્ટ પોપ્યુલેશન આપણે પોતે જ છીએ, ઇન્ડિયા છીએ, અને જો આવું ને આવું ચાલશે અને જો જમીન ઘટતી જશે તો જમીન વધવાની નથી. કાં તો કોઈક દેશ પર યુદ્ધ કરીને આખો દેશ લઈ લેવો પડે તો જમીન વધે, તો એવું આપણે કરવાના નથી, આપણા સંસ્કાર નથી મિત્રો. તો શું કરવું પડશે? તો ક્યાંક પ્રિસિઝન ફાર્મિંગમાં જવું પડશે, ક્યાંક વર્ટિકલ ફાર્મિંગની અંદર આપણે આગળ વધવું પડશે અને ઊભી ખેતી ચાલુ કરવી પડશે. જે ખેતરની અંદર અત્યારે આડી ખેતી કરીએ છીએ એના બદલે ઊભી ખેતી કરવી પડશે. દિલીપભાઈએ કહ્યું કે ભાઈ ડ્રીપ ઇરિગેશન, આગળ સાહેબે બી કહ્યું કે ડ્રીપ ઇરિગેશન. ડ્રીપ ઇરિગેશન ખૂબ જ અગત્યનું છે, કારણ કે પ્રિસાઇઝ જ્યારે દરેકે દરેક વસ્તુ કરીશું. મરચાની ઓપોર્ચ્યુનિટી ખૂબ જ છે એક્સપોર્ટ માટે, ભીંડાની ખૂબ જ છે, પણ ડિસીઝ ફ્રી જોઈશે આપણે, કારણ કે પાકને કદાપી પાણી નથી જોઈતું, પાકને ફક્ત ને ફક્ત ભેજ જોઈએ છે. તો આપણે ખાલી ભેજ જ પૂરો પાડવાનો છે. દેટ ઇઝ ધ પ્રિસિઝન ફાર્મિંગ. અને પ્રોટેક્ટેડની વાત કરીએ, પ્રિસિઝનમાં 2-3 મુદ્દા બીજા આવે છે કે તમે ડેટા એનાલિસિસ કરો, તમારી જમીનની એક તો સોઇલ ન્યુટ્રિશન કન્ડિશન ચેક કરો, ધેટ ઇઝ પ્રિસાઇઝ ફોર્મમાં આવો કે ભાઈ મારી જમીનમાં ફોસ્ફરસ છે, નાઇટ્રોજન છે, બરોબર છે, તો શું ઉણપ છે? તો કે પોટાશ નહીં છે, તો મારે પોટાશ જ એડ કરવાનો છે. ડ્રીપ છે તમારી જોડે, ખાલી મોઇસ્ચર આપવાનું છે. એટલે જે ડાટા છે એનાલિસિસ કરીને પ્રિસાઇઝ ફોર્મમાં જ્યારે ખેતી કરીશું તો દેટ ઇઝ ધ પ્રિસિઝન ફાર્મિંગ. પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશન એ અલગ કોન્સેપ્ટ છે કે કોઈ પણ વસ્તુને જ્યારે પ્રોટેક્ટ કરીને ખેતી કરીએ, ડિસીઝથી પ્રોટેક્ટ કરીશું, પેસ્ટથી પ્રોટેક્ટ કરીશું અને ખેતી કરીશું, તો દેટ ઇઝ ધ પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશન. ગુજરાતના ક્લાઇમેટિકલ કન્ડિશનમાં ઘણી બધી રીતે પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશન કરી શકાય છે, આગળ જોઈશું આપણે. પરંતુ છતાં પણ હું તમને ધ્યાન દોરી દઉં કે આપણા એગ્રો ક્લાઇમેટિકલ ઝોન મધ્ય ગુજરાત માટે જો આપણે પોલી હાઉસની અંદર ના જઈએ અને નેટ હાઉસની અંદર ફાર્મિંગ કરીશું તો એ સસ્ટેનેબલ છે અને ખૂબ બેટર છે, કોસ્ટ વાઇઝ પણ છે અને પ્રોડક્શન વાઇઝ પણ છે. એક સામાન્ય જો હું તમને ઉદાહરણ આપું કે ભાઈ 1 એકરનું તમે ગ્રીન હાઉસ બનાવો છો કે નેટ હાઉસ બનાવો છો, તો નેટ હાઉસની અંદર એરેશન રહેશે, ટેમ્પરેચર થોડુંક મેન્ટેન થશે, એમાં તમે કાકડીનો પાક લો છો તો લગભગ 15,000 થી 16,000 રોપા આપણા કાકડીના 1 એકરની અંદર આવશે 40 ગુંઠામાં. અને જો પ્રોડક્શન જોઈશું તો 50 ટન સુધી આપણે પ્રોડક્શન લઈ શકીશું ઓછામાં ઓછું, બીજા કોઈ ડિસીઝ પેસ્ટ નહીં આવે તો. એવરેજ બજાર ભાવ જો આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીશું, 20 રૂપિયાનો હોલસેલ રેટ હું પકડું, ખાલી હોલસેલ રેટ કહું છું, 20 રૂપિયા કિલો. બજારમાં વધારે 60-70 રૂપિયા કિલો ચાલતી હોય છે રિટેલમાં, પણ હોલસેલમાં આપણને 20 જ મળવાના છે એવું પકડીને ચાલીએ તો પણ 50 ટન છે એટલે 10 લાખ રૂપિયાનું કકુંબરનું પ્રોડક્શન આપણે આરામથી કરી શકીશું ને, એ પણ ફક્ત 4 મહિનાની અંદર. એટલે વર્ષમાં જો 2 સિઝન હું લઉં છું, બરોબર, તો મારું 20 લાખ રૂપિયાનું પ્રોડક્શન થાય છે. 40% હું કોસ્ટિંગ પકડું છું ફાર્મરનું કે ભાઈ બિયારણ, મજૂરી, ઇલેક્ટ્રિસિટી, ફર્ટિલાઇઝર, ડ્રીપનો ખર્ચો, આ તમામ વસ્તુ હું કાઢું, બરોબર, મારું બેંકનું વ્યાજ કદાચ મેં લોન લીધી હોય તો આ તમામ વસ્તુ કાઢું તો પણ મારી જોડે 12 લાખ રૂપિયા ઓછામાં ઓછા 1 વર્ષે બચે છે. તો લાખ રૂપિયાનું પેકેજ મારા ફાર્મરનું થઈ ગયું ફક્ત 40 ગુંઠામાંથી. તો આ પ્રિસિઝન ફાર્મિંગનો પાવર છે, પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશનનો પાવર છે. પ્રોટેક્ટેડમાં જેમ મેં કહ્યું એમ કે ભાઈ ઘણી બધી વસ્તુ આવે છે. લો કોસ્ટ પ્લગ નર્સરી આવે, હાઈટેક પ્લગ નર્સરી છે, ફેન એન્ડ પેડ સિસ્ટમ્સ છે, નેચરલી વેન્ટિલેટેડ બાંબુવાળું પણ સ્ટ્રક્ચર આપણે એકદમ લો કોસ્ટ બનાવી શકીએ. શેડનેટ હાઉસ અથવા તો એગ્રો ટેક્સટાઇલ નેટ હાઉસ છે, તો દેટ ઇઝ બેસ્ટ ફોર અવર રિજિયન. એ સિવાય પ્લાસ્ટિક કે નોન વોલની ક્લોથ ટનલ, તમે તરબૂચ કે સકટેટીનો પાક કરતા હોય તો તમે નાની ટનલ્સ કરી દો, બરોબર, નોન વિવનની, તો એ ઇનિશિયલ સ્ટેજની અંદર તમને ઘણું બધું પ્રોટેક્શન આપશે. એ સિવાય ફીલ્ડ કવર છે ફ્રૂટ ક્રોપ માટેના. દાખલા તરીકે બનાનાની વાત કરીએ આપણે તો બનાનામાં લાર્જેસ્ટ પ્રોડ્યુસર છીએ, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એક્સપોર્ટ નથી થતું. તો એનું એક જ કારણ છે કે આપણે એને બહારથી કોસ્મેટાઇઝ નથી કરી શકતા. મતલબ સાદી ભાષામાં કહું તો લારી ઉપર જ્યારે કેળા ખરીદવા જઈએ આપણે, બરોબર, આખી લારી કેળાથી ભરેલી છે તો એ આમ 2-4 બંચ જોઈશું કે ભાઈ પેલામથી આપ, કેમ એવું?
કારણ કે એનું આઉટર એપિરિયન્સ ખૂબ સુંદર છે, એકદમ યલો, ગોલ્ડન યલો દેખાય છે આપણને. એટલે પહેલી નજરે ગમી જાય એવું જ્યારે એપિરિયન્સ હોય ત્યારે જ આપણે ખરીદતા હોય. એટલે આપણે આંખોથી ખરીદીએ છીએ. બાકી છાલ તો કોઈ ખાતા નથી. એ તો આપણી ગાયો કે બકરીઓ જે રોડ ઉપર ફેંકીએ કે કચરા પેટીમાં એ જ ખાતા હોય. છતાં પણ આઉટર એપિયરન્સને આપણે એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ આપતા હોય છે. તો એના માટે ફિલ્ડ કવર છે જે ફ્રૂટ ક્રોપ માટેનું, જે બાગાયત ખાતાની યોજના છે, એ ખૂબ જ સુંદર છે. એના લાભ લેવાય અને બંચને કવર કરી અને એક્સપોર્ટેબલ ક્વોલિટી આપણે પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ. મિત્રો, રિટર્ન જો આપણે જોઈએ તો ઓપન ફિલ્ડ કલ્ટિવેશનમાં ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓછું હોય છે. એ જ રીતે એન્યુઅલ રેવન્યુ જનરેશન પણ ઓછી થતી હોય છે અને પેબેક પીરિયડ પણ વધારે રહેતો હોય છે. જ્યારે આરઓઆઈ, રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે જોઈએ તો 150 થી 200% હોય છે. પણ જ્યારે પ્રોટેક્ટેડની વાત કરતા હોઈએ આપણે તો એ ડેટા તમને સ્લાઇડમાં દેખાય છે, એટલે ખૂબ સારું આપણને રિટર્ન મળતું હોય છે. ગુજરાતની અંદર ઘણા ફેલ્યુઅર્સ પણ છે, એવું નથી કે બધા જ સક્સેસ છે, કારણ કે ફેલિયરના પણ ત્યાં રીઝન ઘણા બધા છે. તો જ્યારે પણ આપણે પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશન માટેના કન્સ્ટ્રક્ટ કરતા હોય, નેટ હાઉસ કે ગ્રીન હાઉસ કે પોલિટનલ્સ વોટેવર, તો એના માટે એક તો ક્વોલિટી ચેક આપણા હોવા જોઈએ, સારી ક્વોલિટી હોવી જોઈએ. એટલે પુઅર ક્વોલિટીનું કન્સ્ટ્રક્શન હશે તો ડેફિનેટલી એ તૂટવાનું જ છે. એ સિવાય ઘણી વખત શું થતું હોય કે ભાઈ કઈ ડાયરેક્શનમાં રાખવું, વિન્ડની પરપેન્ડિક્યુલર રાખવું, સનલાઇટ પૂર્વથી પશ્ચિમ જાય છે તો ગ્રીન હાઉસના ડાયરેક્શન કઈ ટાઈપના રાખવા એ પણ બહુ અગત્યનું છે. અને વેન્ટિલેશનની જે ડિઝાઇન્સ છે, જે પવન આવતો હોય છે તો વેન્ટમાં જઈને બહાર આઉટફ્લો થાય એ પણ જરૂરી છે, નહીં તો આખું સ્ટ્રક્ચર આપણું ઉડાડીને લઈ જશે. તો એ પણ એક ફેલિયરના કારણ છે. ઇકોનોમિક અને પ્લાનિંગ ફેક્ટરની અંદર જોઈએ તો લેક ઓફ માર્કેટ. ઘણી વખતે એવી વેરાયટી કરી દઈએ, જેમ આગળ આચાર્ય સાહેબે કહ્યું ને કે ભાઈ આણંદની અંદર ડોલી ચાલે રીંગણ, બરાબર, પણ જેવું તમે કપડવંજ સેક્ટરમાં જાઓ તો ત્યાં જાડું રીંગણ જોઈએ. તો એ પણ આપણું અગત્યનું છે કે ભાઈ જે પણ આપણે પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશનમાં હાઈ વેલ્યુ ક્રોપ લેવાના છીએ તો એ કયા માર્કેટમાં હું વેચવાનો છું, ક્યાં સપ્લાય કરવાનો છું, તો એ પહેલેથી કરવું ખૂબ અગત્યનું છે. ટેકનિકલ અને ઓપરેશનલ ગેપ્સ જે છે, જો એ નો હાવ છે આપણા નથી, તો જે સક્સેસ સ્ટોરી છે બીજા ખેડૂતની, તો એક વખત એની મુલાકાત લઈ લેવાય. અને આપણો જ ભાઈ છે, ખેડૂત ભાઈ તરીકે આપણને 4 વસ્તુ એવી કહેશે કે જે આપણે પૈડું ફરી ગોર ફેરવવું પડે નહીં. તો એ જાણી લેવું ખૂબ જ અગત્યનું છે. અને રિજિયોનલ ચેલેન્જીસ છે, જો દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં હોય તો કન્સ્ટ્રક્ટ કેવી રીતે કરવું, મધ્ય ગુજરાતમાં છીએ તો કેવી રીતે કરવું, એ પણ એટલું અગત્યનું છે. આ બધી જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એના સોલ્વ આઉટ કરવા માટે ગુજરાત સરકાર અને બાગાયત ખાતાએ દરેક જિલ્લાની અંદર એક નેમ ઉપાડેલી છે કે ભાઈ દરેક જિલ્લાની અંદર અમે સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સની સ્થાપના કરીશું. એમાંથી ઘણા બધા સેન્ટરો અત્યારે વર્કિંગ કન્ડિશનમાં આવી ગયા છે. જેમ વેજીટેબલનું સેન્ટર હું કહું તો સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ વધરાડ પ્રાંતિજ ખાતે છે. આગળ તુવાર સાહેબે બધા એક્સપ્લેન કર્યા છે, પણ હું મોટું કહી દઉં છું. ખાંડીવાવ, જાંબુઘોડા અને મજીવાણા પોરબંદરમાં ફ્રૂટ અને વેજીટેબલનું કમ્બાઇન સેન્ટર છે. મેંગોનું સેન્ટર અમારું તલાલા ખાતે છે, કારણ કે ત્યાં આપણી કેસર જીઆઈ ટેગિંગવાળી વસ્તુ છે, સારા ભાવ મળે છે. ડેટ પામ, જે કચ્છની આપણી આગવી ઓળખ છે, તો એ કુકમા ખાતે અમે ભુજની બાજુમાં જ સેન્ટર ઊભું કરેલું છે. સિટ્રસનું એક સુશીમાં છે, ત્યાં ખૂબ જ સારું પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ આપણી પાસે સિટ્રસનું અવેલેબલ છે. બનાનાનું આણંદની બાજુમાં ઈસરામાં પેટલાદની બાજુમાં ગામ છે, ત્યાં બનાનાનું સેન્ટર છે. ફ્લાવર માટે ચણવઈની અંદર અમે સેન્ટર ઊભું કર્યું છે. અને એ સિવાય પણ બીજા 9 સેન્ટરો પાઇપલાઇનની અંદર છે. એક કપડવંજની બાજુમાં છે, જામનગરમાં છે, ગાંધીનગર છે, અમરેલી, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, નર્મદા અને દાહોદ. તો આ બધા અંડર કન્સ્ટ્રક્શન છે. એ ટૂંક સમયમાં એ પણ બધા સેન્ટરો પૂરા થશે. આ સેન્ટર શું કરે છે તો બેસ્ટ ક્વોલિટીનું પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ્સ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે. પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશનમાં ખાલી આપણે સારું શાકભાજી ઉગાડી શકીએ એવું જ નથી, પરંતુ ખેડૂતો માટે કદાચ પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ પણ સારી ક્વોલિટીનું તૈયાર કરી શકીએ છીએ. એ સિવાય ટેકનોલોજી ડેમોન્સ્ટ્રેશન પણ ત્યાં થાય છે. સિડલિંગ સેપલિંગ પ્રોડક્શન મેં કહી દીધું. સ્કિલ એન્હાન્સમેન્ટ એટલે ટ્રેનિંગ પર તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. જો કોઈ ખેડૂતને ત્યાં 1 મહિના સુધીની ટ્રેનિંગ લેવી હોય, બરોબર છે, તો એમના જુદા જુદા સબ્જેક્ટ્સ ઉપર ત્યાં ટ્રેનિંગ મળી શકે છે કે ભાઈ બનાના એક્સપોર્ટની ટ્રેનિંગ્સ લેવી છે કે મેંગો એક્સપોર્ટ માટેની જોઈએ છે, મશરૂમ કલ્ટિવેશન માટેની જોઈએ છે, પ્રોટેક્ટેડ કલ્ટિવેશનની જોઈએ છે. તો આ તમામ ટ્રેનિંગ્સ ત્યાં થતી હોય છે અને 1 મહિના સુધીનો આખો અભ્યાસક્રમ છે, એમાં તમને બધું શીખવવામાં આવતું હોય છે. પ્રૂફ ઓફ કોન્સેપ્ટમાં હું 1-2 સક્સેસ સ્ટોરી કહીશ તમને કે ભાઈ અમારા એક હાર્દિકભાઈ પટેલ છે, સાઉથ ગુજરાતની અંદર એમને ઓર્કિડની ફાર્મિંગ કરે છે અને
લગભગ 75 લાખ રૂપિયાનો એમનો પ્રોજેક્ટ છે. તો એની અંદર ગુજરાત સરકારે 49 લાખ રૂપિયા એમના આસિસ્ટન્ટ પ્રોવાઈડ કરેલું છે, સબસિડી આપેલી છે. અને રિઝલ્ટ્સની અંદર હું જોઉં તો અત્યારે પીક સિઝન જ્યારે ચાલતી હોય ફ્લાવર્સની, ત્યારે મહિને 1 લાખ કે 1.25 લાખ રૂપિયા એ કમાતા હોય છે. અને ઓફ સિઝનની અંદર પણ 50 થી 60 હજાર રૂપિયાનું આવક એમની થતી હોય છે એવરી. બીજી એક સક્સેસ સ્ટોરી છે કે એક માઢી કરીને વિલેજ છે અમારું. તો વિજાપુરની બાજુમાં આ ગામ છે મહેસાણા જિલ્લાનું. શરૂઆતમાં ધરુનો ઉદ્યોગ એ લોકો કરતા હતા અને નીચે ધરુ ઉછેરતા હતા. પરંતુ જ્યારે નીચે આપણે ધરુ ઉછેરીએ છીએ ત્યારે એની અંદર પેથોજન્સ આવતા હોય, નિમેટોડ્સ આવતા હોય, બેક્ટેરિયા આવતા હોય. એટલે નર્સરીમાંથી જ્યારે ટામેટા, મરચાં કે રીંગણ ગમે તેના રોપ લાવીએ તો સાથે સાથે આપણે ડીસીઝ પણ લાવતા હોય. આ ગામ ટેકનોલોજી એડપ્ટ કરી એમને, અને ધીરે ધીરે એમને સ્ટાન્ડર્ડ પ્લગ ટ્રેની અંદર રોપા આપવાનું શરૂ કર્યું. ત્યાર પછી એટલું બધું બુસ્ટિંગ આવ્યું કે 2700 માણસો આ ગામની અંદર રહે છે અને ગામની એવરેજ રેવન્યુ જે છે એ 50 કરોડની ઉપર છે વર્ષની. એક જ ગામની ખાલી વાત કરું છું. આ ડેટા પાછા છે લગભગ 2-3 વર્ષ જૂના છે. એટલે જો હાલના ડેટા જોવા જઈએ તો લગભગ 100 થી 125 કરોડ સુધીનું રેવન્યુ એક જ ગામમાં જનરેટ થાય છે. એટલે ખૂબ જ મોટી સક્સેસ સ્ટોરી છે. 3 થી 4 રાજ્યોને આ રોપા પણ પૂરા પાડે છે. થોડોક ફાસ્ટ ચાલીશ કારણ કે મુખવાસ જેટલું આપવાનું છે. એટલે ઇકોનોમી જે મેં તમને કહી તો ધીસ ઇઝ ધ ઇકોનોમી. જેમ મેં કહ્યું એમ કે ભાઈ એ પપૈયા, ટામેટા, ચીલી, કેપ્સિકમ, કેબેજ, કોલીફ્લાવર, બ્રિંજાલ આ બધાના રોપા મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર સુધી એ લોકો મોકલતા હોય છે. રાજસ્થાનમાં પણ એ લોકો સપ્લાય કરતા હોય છે અને ગુજરાત તો છે જ આપણું. ગામની અંદર 50 થી જે 150 માણસો છે અને એમનું ફેમિલી છે, એ સિવાય એ લોકોએ 300 થી 400 ડાયરેક્ટ જોબ ક્રિએટ કરી છે એક જ ગામે. એટલે જ્યારે સસ્ટેનેબિલિટીની વાત આવે છે તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભાઈ ગામ શું કરી શકે. આપણે વિચારીએ કે આપણે એક નાના ગામમાંથી આવ્યા છે, એવું નથી, બરોબર. અમૂલ પણ છે. અમૂલનું સ્લોગન છે ને, વિના સહકાર નહીં ઉદ્ધાર, અને હાથથી આમ જોડેલા છે 5. તો જ્યારે આપણે બધા સાથે મળીને કામ કરીશું, એક વિઝન સાથે ચાલીશું, એક નોલેજ સાથે ચાલીશું અને ટેકનોલોજી લઈને ચાલીશું તો મિત્રો ચોક્કસ લાઈફની અંદર આપણને સફળતા મળવાની છે. આ થોડા એના પેપર કટિંગ્સ છે. થેન્ક યુ. આપ સૌએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જગતના તાતને વંદન કરી અને મારી વાણીનો વિરામ આપું છું. પ્રિસિશન ફાર્મિંગ, વર્ટિકલ ફાર્મિંગ, ડ્રીપ ઇરિગેશન અને રક્ષિત ખેતીના મહત્વને ઉદ્દેશવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર નિલેશભાઈ સાહેબ. Now, as a gesture of gratitude, we will now felicitate all our speakers with a memento. I would like to request our director, Sri H.M. Chavda Sahib, to present mementos to our esteemed speakers. I would request H.M. Chavda Sahib to present memento to Acharya sir. Now I would request H.M. Chavda Sahib to present memento to Makadia Sahib. Sir, once again I would request you to present a memento to Nilesh Bhai Sahib. Let us have a round of applause. Now I request Dr. J.M. Tuwar Sahib to present a memento to our Director Sahib, H.M. Chavda Sahib. Now I request Dr. Smita Pillai, Deputy Director, Anand, to present a memento to our Joint Director, Dr. J.M. Tuwar Sahib.
Thank you, ma'am. As we come to the conclusion of this insightful session, to formally conclude today's program, I request our Director Sahib, Shri H.M. Chavda sir, to kindly deliver the word of thanks. Namaskar, dignitaries of the dais and of the dais. વધુ સમય નહીં લેતો કારણ કે બધાને જવાની પણ ઉતાવળ હશે. સમય છેલ્લું આપણો સેમિનાર છે જે શાકભાજી માટેનું જે આ રિજિયોનલ વાઇબ્રન્ટ સમિટ અંતર્ગત જે લેક્ચરની જે ચર્ચાઓ થઈ, વાઇબ્રન્ટ અંતર્ગત જે પ્રોસેસર એક્સપોર્ટરની રીતે તમારી જે જરૂરિયાત છે, કારણ કે અમે એ આશા રાખીએ, હું જે જોતો તો બધા ખેડૂતો અને લગભગ બધા યંગ ખેડૂતો, યંગ જે એક્સપોર્ટર કે જે કંઈ જે પાર્ટિસિપેશન છે ઉત્સાહીની રીતે છે અને ખરેખર જે તમે આમાંથી લેવા માગો છો એની સામે અમે એટલું જ તમને આપવા માગીએ છીએ. બરાબર? એટલે જે વાત થઈ, નિલેશભાઈએ જે વાત કરી કે ભાઈ મહિને ₹1,00,000 આવક થાય, 12 મહિને 12 લાખનું પેકેજ મળે, ખરેખર આ બધું શક્ય જ છે અને આપણા જ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. વિથ સક્સેસ સ્ટોરી તમને બતાવ્યું છે. જે આપણા બાગાયત મંદિરો જે છે, સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ, ખરેખર મુલાકાત લેજો. ઘણી વખત આપણે કોઈ થિયેટરમાં જઈએ, આખો દિવસ ફરવા જઈએ, પણ ખરેખર જો આવો આપણો બાગાયત ખાતાનો સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ છે, નર્સરી છે, ખરેખર મુલાકાત લેજો. અમારી કચેરી, અમારા અધિકારીઓ પણ હાજર છે. તો ખરેખર જે બિયારણથી મોડી, સિડલિંગથી મોડી, કલમથી મોડી અને એનો જે પાક તૈયાર થાય એને જે એક્સપોર્ટ કરવાનું, અને એક્સપોર્ટ માટે પણ જે એક્સપોર્ટ કરીએ તો એક્સપોર્ટ માટે પણ સબસિડી આપવામાં આવે છે. એટલે કોલ્ડ સ્ટોરેજ આખી કોલ્ડ ચેઇનની રીતે, એટલે એની અંદર જે તમને રિફર 1 હોય, કોલ્ડ સ્ટોરેજ હોય, ઇવન એક્સપોર્ટ કરો તો એક્સપોર્ટની અંદર હવાઈ નૂર, દરિયાઈ નૂરની રીતે પણ સબસિડી આપવામાં આવે છે. એટલે મારી દરેક મિત્રોને વિનંતી છે કે બાગાયત ખાતું ખેડૂતોની સેવામાં હંમેશા તત્પર છે રીતે અને ઇનોવેટિવ. આ એક જાતની ઇન્ડસ્ટ્રી જ છે. આજે 12 લાખનું જે પેકેજ મળે એ એક ઇન્ડસ્ટ્રી જ છે. તમે જુદા જુદા નંબર ઓફ ક્રોપ્સ કરો તો એક એનું જે નુકસાનની પણ શક્યતા ઓછી રહે. અને આ રીતે એના માટેની પણ અમે સ્કીમ કરી છે, અલ્ટ્રા હાઈ ડેન્સિટીની રીતે, કે જુદા જુદા પાકો એક હેક્ટરમાં જે કરો તમે, એકના ભાવ ઊંચા હોય, એકના ભાવ નીચા હોય, તો પણ તમને સરેરાશ જે ભાવ છે એ હંમેશા મળી રહે. એટલે પાકની તાલીમ હોય, સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ પાક વાઇઝ જે કરેલા છે, એટલે આ બધાનો તમે લાભ લો. બીજી એક શાકભાજીની રીતે જે વાત કરું, બટાટા, તો બટાટા એ જે શાકભાજીનો રાજા ક્રોપ છે અને એ જે આજે આ ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે ફ્રેન્ચ ફ્રાય જે છે એ એની ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવતી હતી. એનું જે આપણા ખેડૂતોએ એવો ચમત્કાર કરીને બતાવ્યો કે આજે આપણા જ ખેડૂતો દ્વારા જે કંઈ બટાટા પેદા કરવામાં આવે એમાંથી ફ્રેન્ચ ફ્રાય જે તૈયાર થાય છે, ઇન્ટરનેશનલ કંપનીઓ જે છે એ ગુજરાતની અંદર આવી. એ આવા સેમિનાર પૈકી જે વાઇબ્રન્ટ હોય, બાયર સેલર મીટ હોય, અલગ અલગ જે સેમિનાર ખેડૂત અને એક્સપોર્ટરનું જે પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડી કંપનીઓ સાથે, તમારા જેવા ખેડૂતો અને કંપનીઓ એ સાથે રાખી બાયર સેલર મીટ કરી અને આજે જે ઇન્ટરનેશનલ કંપની જે કહેવાય બાલાજી, તો આપણી લોકલ છે, આઈફન લોકલ છે, પણ જે આઈફનની રીતે લોકલ મહેસાણા જિલ્લાની કંપની છે, બાલાજી રાજકોટ બેઝ કંપની છે, પણ જે સિમ્પ્લોટ કંપની છે, મેકેન જે છે, એ ઇન્ટરનેશનલ કંપની જે અહીંયા આવી અને આપણા જ ખેડૂતોનો બટાટામાંથી એની ફ્રેન્ચ ફ્રાય, વેફર આ બધું તૈયાર કરી અને એક્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. એટલે ખરેખર આપણા ખેડૂતોને અભિનંદનને પાત્ર છે. અને આ બધી સક્સેસ સ્ટોરી જોશો એટલે તમને પણ લાગશે કે ખરેખર એક ખાલી બટાટા પાકે કેટલી ક્રાંતિ કરી છે. તો એવા તો આપણા નંબર ઓફ ક્રોપ છે. આજે બાગાયતી પાકો એટલા જ ફળ પાકો, શાકભાજી પાકો છે કે દરેક પાકની અંદર આપણે ક્રાંતિ કરી શકીએ. એટલે જે માટીની વાત થઈ, 100 કરોડ પ્લસનું ટર્નઓવર છે. આજે એક નાનું ગામ
અને ખરેખર તમે જજો, ખરેખર મુલાકાત લેવા જેવી છે. અને આટલું જે 4 રાજ્યોની અંદર એનું ખેડૂતો એનું શાકભાજીનું જે ધરું પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી જે વાત થઈ હાર્દિકભાઈ, એક ટ્રાઇબલ ખેડૂત છે અને ઇન્ટિરિયર વલસાડ જિલ્લાની અંદર ઇન્ટિરિયર ગામ છે અને જે ઓર્કિડ જે છે એ પોતે બોમ્બે, સુરત, બોમ્બેના માર્કેટમાં અને નંગનો ભાવ મળે છે. એક ફૂલનો ભાવ મળે છે. એટલે ખરેખર આવી સક્સેસ સ્ટોરી આપણે અહીંયા બેઠેલા પણ બનાવી શકીએ. એટલે વધુ સમય નહીં લેતો, જે આપણી બાગાયત ખાતાની નંબર ઓફ કરોડો રૂપિયાની સબસિડી છે અને અમે તમારા માટે જ છીએ. આજે જે પ્લેટફોર્મ જે પૂરું પાડ્યું છે, જે ખેડૂતોએ આપણા જે એક્સપોર્ટર બેઠેલા છે, પ્રોસેસર બેઠેલા છે, એટલે વધુ સમય નહીં લેતો. પહેલાં તો આપ સર્વેનો આટલો સમય થવા છતાં પણ શાંતિથી આપ બેઠા છો, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મંચસ્થ મહાનુભાવ ડૉક્ટર આચાર્ય સાહેબ કે જે શાકભાજીના વૈજ્ઞાનિક શ્રી છે આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે, કે ખરેખર ખેડૂતને ઉપયોગી કઈ કઈ જાતો છે તો એની માટે મહેનત કરવામાં આવે છે, જાતો પણ આપવામાં આવે છે. એટલે આપ સર્વે વતીથી એમનો આભાર માનીએ. જે દિલીપભાઈ પોતે ખેડૂત સાથે સાથે જે પ્રોસેસર એક્સપોર્ટર પણ છે, કે ખરેખર ગુડ એગ્રીકલ્ચર પ્રેક્ટિસિસની રીતે જે વાત કરીએ કે શું શું કાળજી રાખવી જોઈએ તો આપણી પ્રોડક્ટ એક્સપોર્ટ થાય અને એક્સપોર્ટ થાય તો આપણને પ્રીમિયમ ભાવો મળી રહે. એટલે આપણે બધા વતીથી દિલીપભાઈનો આભાર માનીએ. સાથે સાથે તુવર સાહેબ બાગાયત ખાતાની રૂપરેખાની વાત કરી કે બાગાયત ખાતું શું કરી રહ્યું છે અને એ જે ડિટેલ માહિતી આપી એ બદલ એમનો આભાર માનીએ. સાથે નિલેશભાઈ અમારા યંગ અધિકારીની રીતે કે પ્રિસિઝન ફાર્મિંગ આજે નેટ હાઉસમાંથી સારામાં સારી જો ઇન્કમ લેવી હોય તો ઘણા ખેડૂતો આપણા એ રીતે મહેનત કરી રહ્યા છે. સોરી, ઘણા એવા ખેડૂતો છે કે 12 લાખનું પેકેજ લઈ રહ્યા છે. તમને ઉદાહરણ આપું, ઈડર, સાબરકાંઠાનું ઈડર તાલુકાનું ચિત્રોડી ગામ છે, કરશનભાઈ પટેલ કરીને છે. પોતે અલગ અલગ નેટ હાઉસમાં અલગ અલગ શાકભાજી અને પ્રાકૃતિકથી કરવાની, એક પણ કેમિકલ વાપર્યા સિવાય, અને લગભગ એમને 12 થી 15 લાખ રૂપિયાની આવક 1 એકરમાંથી ખેડૂત પોતે જાતે માર્કેટિંગ કરવાનું અને એમનો ખર્ચો ફક્ત 1.5 થી 2 લાખ રૂપિયા છે. મહેનત જાતે કરવાની, 1.5 થી 2 લાખ રૂપિયા ખર્ચ કરવાનું અને બાકીનું જે છે 15 લાખની આવક લોય છે એ રીતે. એટલે આવા પણ ખેડૂતો જે છે કે ઘેર બેઠા બિઝનેસ કરી શકે, પોતાના માર્કેટ છે એ પોતે અમદાવાદ, ગાંધીનગર જે બાગાયત ખાતું સરકાર તરફથી જે સ્ટોલ ફાળવવામાં આવેલા છે એમના પરમેનન્ટ ગ્રાહકો છે અને એ ગ્રાહકો એમને માલ લઈ લેતા હોય છે. એટલે આ રીતે જે છે ખેડૂતો વધુ આવક પર હેક્ટર લઈ રહ્યા છે. એટલે પ્રિસિઝનની અંદર જે આપણો સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ વડરાડ પણ સારી રીતે કામગીરી કરેલી છે અને નિલેશભાઈએ તો પણ કામગીરી કરેલી છે. એટલે નિલેશભાઈનો એ પણ આપણે આભાર માનીએ. સાથે સાથે આપ સર્વે જે આટલો ટાઈમ બેઠા, આપ સર્વેનો આભાર. અમારા અધિકારી મિત્રો પણ મહેનત કરી, બધાનો આભાર. સાથે સાથે આ કેમ્પસ જે પ્રોવાઈડ કર્યું જીએસએફસી યુનિવર્સિટી એમનો પણ આભાર માનીએ. મીડિયા અને સર્વેનો આભાર માની વધુ સમય નહીં લેતો વિરમું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. ખેડૂત બદલાશે તો ખેતી બદલાશે અને ખેતી બદલાશે તો ગુજરાત વધુ સમૃદ્ધ થશે. ખેતી હવે માત્ર વ્યવસાય નથી રહ્યું પણ ઇનોવેશન અને એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ પણ નું ઉત્તમ ઉદાહરણ પણ બની ગયું છે. આપ સૌને સારું સ્વાસ્થ્ય મળે અને ખેતીમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરો એવી આશા સાથે જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જવાન, જય કિસાન.